الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين
ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين মহান আল্লাহর সমস্ত প্রশংসা যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন যাকে ইচ্ছা যেভাবে সৃষ্টি করতে চান সেইভাবেই তিনি সৃষ্টি করতে পারেন। আল্লাহ রব্বুল আলামিন পৃথিবীতে যদিও সমস্ত কাজের ক্ষেত্রে বিভিন্ন উপায় উপকরণের ব্যবস্থা করেছেন যেগুলির মাধ্যমে সব কিছু ঘটে থাকে, তবে সৃষ্টিকর্তা একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলামিন, যিনি এগুলির ব্যবস্থা করেছেন। এই ব্যবস্থা ছাড়া, উপায় উপকরণ ছাড়াও তিনি সৃষ্টি করতে পারেন। তার নির্দেশেই সব কিছুই হয়।
সালাত এবং সালাম নাজিল হোক নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের উপর। আজকে আমাদের তাফসীর হবে আয়াত নম্বর 45 থেকে সূরা আলে ইমরানের। মহান আল্লাহ এই আয়াতগুলিতে যেগুলি সামনে আসছে আর গত সপ্তাহে বেশ কিছু আয়াতের তাফসীর হয়েছে, যেগুলিতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মারিয়াম আলাইহিস সালাম, ঈসা আলাইহিস সালাম এবং এই বংশের আলে ইমরান বংশের ঘটনাবলী বর্ণনা করেছেন। এই আয়াত থেকে তাফসীর শুরু করার আগে তার আগের আয়াতে মহান আল্লাহ কলমের কথা উল্লেখ করেছেন, যে কলম দিয়ে কোরা করা হয়েছিল, লটারি করা হয়েছিল। এখানে সময়ের স্বল্পতার কারণে শুধু সংক্ষিপ্ত তাফসীর করেছিলাম, এই কলম বা কোরা কীভাবে হয়েছিল তা বলা হয়নি। সুতরাং সে বিষয়টি আলোচনা করে আর তারপরে ইনশাআল্লাহ তাআলা আমরা তাফসীর শুরু করব আয়াত নম্বর 45 থেকে। একজন তাবেঈ তারা বর্ণনা করছেন এই বিষয়টি, যে তারা জর্ডন নদী, প্রসিদ্ধ নদী জর্ডনে, এই জর্ডন নদীতে এই কোরা করা হয়েছিল নদীর পানিতে। বলছেন ইমাম ইবনে কাসির রাহমাতুল্লাহ আলাইহি, ওয়াক্তারাউ হুনালিকা আলা আইয়ুলকু আকলামাহুম, তারা সেখানে লটারি করেছিল, কোরা করেছিল এইরকমভাবে যে তারা প্রত্যেকে যারা মারিয়াম আলাইহিস সালামের প্রতিপালন করতে চায়, দেখাশোনা করতে চায়, তারা নিজ নিজ কলম নিক্ষেপ করবে নদীতে। সমস্ত কলমগুলি সব ভাটির দিকে পানি যে প্রবাহিত হয়ে যায় সেদিকে বয়ে গেল। ইল্লা কালাম ও জাকারিয়া, বলছে ফাহতামাল মা ও ইল্লা কালাম ও জাকারিয়া, সমস্ত কলমগুলি ভাসতে শুরু হলো যেদিকে ভেসে যায়, সাধারণত ওইভাবে ভেসে গেল। তবে জাকারিয়া আলাইহিস সালামের কলম ভাসল না। ফাইন্নাহু ইয়াসবতু বা ফাইন্নাহু সাবাতা, সেই কলমটি স্থির থাকলো। চলমান পানি, প্রবাহিত পানি, নদীর পানি, তারপরেও এই নদীর প্রবাহে কলমটি স্থির হয়ে থাকলো। এই একটি রিওয়ায়াত যেটা প্রসিদ্ধ, যেটা আমাদের দেশের ওয়াইজ বক্তারা কিন্তু বর্ণনা করেন না যে সে কলমটি স্থির ছিল, বরং দ্বিতীয় যে বর্ণনাটি এসছে সেটা বর্ণনা করে। ওয়ায়ুকালু, আর কেউ কেউ বলেছে ইন্নাহু যাহাবা সুউদান ইয়াশুক্কু জারিয়াতাল মা, কেউ কেউ বলেছেন যে কলমটি উজানের দিকে যেতে লাগলো। সাধারণত ভাটির দিকে যাবে, তাই না? কিন্তু উজানের দিকে কলমটি যাওয়া শুরু করলো, যেটা নবীর জন্য, জাকারিয়া আলাইহিস সালামের জন্য মুজিজা, জাকারিয়া আলাইহিস সালামের জন্য অলৌকিকত্ব, মুজিজা। উজানে পানির যেদিকে বহমান রয়েছে তার বিপরীত দিকে কোনো কিছু ভেসে যায় না। ওয়াকানা মা যালিকা কাবীরুহুম ওয়া সাইয়্যিদুহুম ওয়া আলিমুহুম ইমামুহুম ওয়া নবিয়্যুহুম, জাকারিয়া আলাইহিস সালামই মারিয়াম আলাইহিস সালামের অভিভাবক হওয়ার বা দেখাশোনার অধিক হকদার ছিলেন, কারণ এক তো লটারিতে তিনি জিতলেন, এ সত্ত্বেও তিনি ছিলেন তাদের মধ্যে সবচাইতে বড় মানুষ, নেতৃস্থানীয় মানুষ, আলেম, ইমাম ছিলেন এবং তাদের নবী ছিলেন জাকারিয়া আলাইহিস সালাম। এই ছিল কোরা বা লটারির ঘটনা, যা ইমাম ইবনে কাসির রাহমাতুল্লাহ আলাইহি তার তাফসীরে বর্ণনা করেছেন। এখন আমরা তরজমা তাফসীর শুরু করি। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন, ইদ কালাতিল মালাইকাতু, স্মরণ করো তোমরা হে মানুষ, যখন ফেরেশতাগণ বলেছিল, ইয়া মারিয়াম, মারিয়াম আলাইহিস সালামকে সম্বোধন করি, হে মারিয়াম, ইন্নাল্লাহ ইউবাশশিরুকি বিকালিমাহ, নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ তোমাকে সুসংবাদ দিচ্ছেন তার পক্ষ থেকে একটি বাণীর, বিকালিমাত মিনহু, তার পক্ষ থেকে, মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি বাণীর। আর সেই বাণী কালিমা বলা হয়েছে ঈসা মসিহ আলাইহিস সালাম, অর্থাৎ এমন এক ব্যক্তির, এমন এক শিশুর, যেই শিশু আল্লাহর একটি বাণীর মাধ্যমে, কালেমার মাধ্যমে ভূমিষ্ঠ হবে, সৃষ্টি হবে। সেটা হচ্ছে কুন শব্দ। কোন একটি কালেমা, ওয়ার্ডের মাধ্যমে আল্লাহ কুন বলবেন, আর ঈসা আলাইহিস সালাম তার মায়ের গর্ভে আসবেন বিনা বাপে, বিনা উপায়ে।
এই জন্য ঈসা আলাইহিস সালামকে কি বলা হয়েছে? কালিমাতুল্লাহ, আল্লাহর কালিমা, এই অর্থে বলা হয়েছে। রুহুল্লাহ, আল্লাহর পক্ষ থেকে স্পেশাল রুহ, যা বিনা উপায় আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দান করেছেন। ইসমহুল মাসিহু ঈসা ইবনে মারইয়াম, যার নাম হচ্ছে আল মাসিহ, যার উপাধি নাম লাকাব হচ্ছে আল মাসিহ। মাসিহ মাসায়াম সহ গত সপ্তাহে বলেছিলাম, মাসায়াম সহ মানে হচ্ছে হাত ফেরানো বা হাত বোলানো, এই যে মাথার মাসাই করা, মোজার মাসাই করা বলি, হাত ফেরানো। তিনি কোনো জন্মান্ধের চোখের ওপর হাত বুলালে সাথে সাথেই দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসতো। কুষ্ঠরোগী ভালো হতে পারে না সাধারণত কোনো ডাক্তারের মাধ্যমে, কুষ্ঠরোগীর গায়ে হাত বুলালে সাথে সাথেই নিরাময় হয়ে যেত। যিনি মারিয়াম পুত্র ঈসা আলাইহিস সালাম, ওয়াজিহান ফিদ দুনিয়া ওয়াল আখিরা, যিনি সম্মানিত ছিলেন মহান আল্লাহর কাছে ইহজগতেও দুনিয়াতেও, ওয়াল আখিরা, আর পরকালেও তিনি সম্মানিত হবেন। দুনিয়ায় সম্মানিত সবচেয়ে বড় সম্মান মর্যাদা হচ্ছে নবুয়ত এবং রিসালাতের সম্মান। তাকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নবী এবং রসুল করেছেন। নবুয়ত এবং রিসালাত এমন একটি মর্যাদা, যেই মর্যাদা পৃথিবীর কোনো শক্তি এবং কোনো জনবল দিয়ে বা ধনবল দিয়ে কোনোটা দিয়ে হাসিল করা যায় না, বরং ইবাদত বন্দেগী দিয়ে হাসিল করে। সারা জীবন যদি সেজদায় পড়ে থাকে, কেউ কি নবী হতে পারবে? তো নবুয়ত এবং রিসালাতের যে মর্যাদা, এটি হচ্ছে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের বিশেষ অনুগ্রহ। এই জন্য মহান আল্লাহ নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, কানা ফাদলুল্লাহি আলাইকা আযীমা, হে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তোমার ওপর মহান আল্লাহর বড় অনুগ্রহ হয়েছে, ফজলে আজিম, বড় অনুগ্রহ হয়েছে। ওয়া আল্লামাকা মা লাম তাকুন তা'লাম ওয়া কানা ফাদলুল্লাহি আলাইকা আযীম, হে নবী তোমাকে এমন কিছু আল্লাহ শিখিয়েছেন যেটা তুমি মোটেই জানতে না, কিছুই জানতে না তুমি, অক্ষরের জ্ঞান ছিল না, আলিফ বা তা সা কিছুই জানতে না তুমি। ওয়া কানা ফাদলুল্লাহি আলাইকা আযীমা। তো নবুয়ত এবং রিসালাত না মানুষের ইবাদত বন্দেগী এবং রিয়াজত দিয়ে, মেহনত পরিশ্রম দিয়ে হাসিল করা যায়, আর না ধন সম্পদ দিয়ে হাসিল করা যায়, না গায়ের জোরে হাসিল করা যায়, না জনবল দিয়ে, সেনাবাহিনী দিয়ে হাসিল করা যায়, কোনো কিছু দিয়ে হাসিল করা যায় না। এই নবুয়ত রিসালাত দিয়ে আল্লাহ সম্মানিত করেছেন ঈসা আলাইহিস সালামকে। কোথায়? ফিদ দুনিয়া, দুনিয়াতে। এছাড়াও তার যে বৈশিষ্ট্যগুলি রয়েছে, মুজিজাত, সেগুলি সম্মান। ওয়াল আখিরা, পরকালে সম্মানিত। দুনিয়াতে আরেকটি সম্মান ঈসা আলাইহিস সালাম, যে দুনিয়াতে আল্লাহ তাকে আকাশে উঠিয়ে নিয়েছেন, এটা সম্মান। আবার আকাশ থেকে নামাবেন, এটা সম্মান। তাকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জীবন্ত উঠিয়েছেন ঘুমের অবস্থায়, আবার তাকে নামাবেন, তার এখনও মৃত্যু হয়নি, এটা সম্মান। যেই ক্ষেত্রে আর কেউ শরিক নেই, সকলে মৃত্যুবরণ করেছে, তিনি মৃত্যুবরণ এখনও করেন নাই। কিয়ামতের কাছাকাছি সময় পূর্বকালে আসবেন, মৃত্যু হবে, প্রত্যেকে মরতে হবে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ছাড়া সকলকে মৃত্যুবরণ করতে হবে, আবার নেমে আসবেন। তার মাধ্যমে পৃথিবীতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সংস্কার সংশোধন করবেন এবং ন্যায়কে প্রতিষ্ঠা করবেন। কোরআন সুন্নাহর বিচার কায়েম হবে, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে, প্রতিটি ঘরে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হবে, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে। এই সমস্ত বিষয়গুলি, এইরকম বহু দিক রয়েছে, যেটা সময়ের স্বল্পতার জন্য শুধু ইঙ্গিত করে ছেড়ে দিচ্ছি। এগুলি হচ্ছে কার মর্যাদা? ঈসা মাসিহ আলাইহিস সালামের। ওয়াজিহান ফিদ দুনিয়া, সত্যি দুনিয়ায় বড়ই সম্মানিত। ওয়াল আখিরা, পরকালে, পরকালে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাকে জান্নাত তো দেবেন। আম্বিয়া রসুলগণ প্রথম, প্রত্যেক উম্মতের নবী রসুল প্রথম জান্নাত প্রবেশ করবে, শেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম প্রবেশ করবেন, আর তারপরে তার উম্মত, তারপরে শুরু হবে অন্যান্য নবীদের পালা। নবী প্রথম প্রবেশ করবেন, তারপরে তার উম্মতের শত লোকেরা, সাথী সঙ্গীগণ, এগুলো সৎকর্মশীল, সিদ্দিকিন, শুহাদা, সালেহিন, প্রত্যেক উম্মতের। এছাড়াও আখিরাতের সম্মান হচ্ছে আম্বিয়া রসুলগণকে আল্লাহ প্রত্যেককে শাফাতের অধিকার দিয়েছেন, তারা শাফাত করবে আল্লাহ পাকের অনুমতিক্রমে। মান যাল্লাযী ইয়াশফাউ ইনদাহু ইল্লা বিইজনি, অনুমতিতে, বিনা অনুমতিতে না, গায়ের জোরে না, যে বড় বড় জাহাজ নিয়ে চলে আসবেন, তাই না, ঘাম থেকে রক্ষা করার জন্য। এগুলি ভণ্ডামি কথা বিদাতীদের। আম্বিয়া রসুলগণ অনুমতি নিয়ে কি করবেন? আর সে অনুমতি সেজদাই পড়ে হবে। সৈয়দুল মুরসালিন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সমস্ত নবীর শ্রেষ্ঠ তিনি বলছেন ফাখিরু সাজাদান, সেজদায় লুটিয়ে পড়ব শাফাতের অনুমতি চাওয়ার জন্য। আর কত যে প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন শিখাবেন এবং তিনি করবেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের
তারপরে আল্লাহ অনুমতি দেবেন যে ইয়া মোহাম্মদ, হে মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, ইরফা রাসাক, সেজদা থেকে মাথা উঠাও, অকুল ইউসমা, বলো কি বলছো শোনা হবে, ওয়াসফা তো সাফা, সুপারিশ করো সুপারিশ শোনা হবে, ওয়াসাল তো তা, চাও তুমি কি চাইছো তোমাকে দেওয়া হবে। তখন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শাফাত করবেন, উম্মতি উম্মতি, আমার উম্মতের জন্য সুপারিশ করছি। তো উম্মত হইতে হবে, ইসলাম থেকে বহিষ্কৃত হইতে হবে না। নামাজ ছেড়ে দিলে ইসলাম থেকে বহিষ্কৃত হয়ে যেত, উম্মত তো থাকে না। কারণ অনেকে বেনামাজি উম্মতের দাবিদার হয়ে বসে আছেন, তাদের সংশয় নিরসনের জন্য বলছি যে 5 ওয়াক্ত নামাজ ছাড়া নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত হওয়া যায় না। কবর মাজারে সেজদা করে নবীর উম্মত হওয়া যায় না, শিরক করে তাওহীদের দিন নিয়েছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ বাদ দিয়ে নবীর মর্যাদা অন্য কাউকে, ইমামকে, বুজুর্গকে, পীরকে দিয়ে দেবেন, এইভাবে নবীর উম্মত হওয়া যায় না। অন্যের উম্মত হয়ে পড়েছেন আপনি, অন্যের উম্মত হয়ে পড়েছেন আপনি। আকীদাই, ইবাদতে, আখলাকে, হালাল হারামে, মামলাতে, আচার আচরণে, সব কিছুতে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনার জন্য উসওয়াতে হাসানা হইতে হবে। উত্তম আদর্শ আপনার জন্য জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তারপর এই পথে চলতে গিয়ে বিলম্ব হয়ে গেছে, পিছিয়ে গেছি, কিছু পাপে জড়িয়ে গেছে, সেই ক্ষেত্রে শাফাত আছে। আর নবীর উম্মত থেকে বাইরে চলে গিয়ে দাবি করবে যে নবীর উম্মত, এইভাবে তো শাফাত নেই। শাফাত সম্পর্কে বড়ই ভুল ধারণা আমাদের ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তানের মানুষের রয়েছে, যে শাফাত মানে শুধু দাবিদার মুসলিম হলেই শাফাত রয়েছে। কখনো না। সত্যিকার মুসলিম ইসলামকে রক্ষা করতে হবে, সেটা তাওহীদের মাধ্যমে আর সুন্নতের মাধ্যমে, শিরক মুক্ত এবং বিদআত মুক্ত হওয়ার মাধ্যমে। আর তারপর এই পথে চলতে গিয়ে কেউ একটু ভালো গতিতে চলেছে, কেউ একেবারে মন্থর গতিতে, কচ্ছপের গতিতে। এই কচ্ছপের গতিওয়ালা, পিপিলিকার গতিওয়ালা যেসব মুসলিম, কিন্তু গতি, উদ্দেশ্য, টার্গেট ঠিক আছে, দিক ওই নবীর দিকেই চলেছে, জান্নাতের দিকে চলেছে, ওদের জন্য শাফাত রয়েছে। যা পিছিয়ে যাচ্ছে 500 বছর জাহান্নামে থাকতে হচ্ছে, 1000 বছর পিছিয়ে গেছে, 1000 বছর জাহান্নামে থাকতে হচ্ছে, 50 বছর জাহান্নামে থাকতে হচ্ছে, কারণ অনেক পিছিয়ে গেছে জান্নাতে যেতে, ওদের জন্য শাফাত রয়েছে। তো এইসব মর্যাদা সবচেয়ে বড় দেওয়া হয়েছে নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে, আর তারপরে সমস্ত রসুলগণকে দেওয়া হয়েছে, আম্বিয়াগণকে দেওয়া হয়েছে। আর ঈসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর শ্রেষ্ঠ রসুল, তাকে শাফাতের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। ওয়া মিনাল মুকাররাবিন, যদি মনে করেন যে আমরা দাবিদার মুসলিম হলেই আমাদের জন্য শাফাত রয়েছে, তো বর্তমান খ্রিস্টান জগৎ যারা তৃত্ববাদে, 3 খোদায় বিশ্বাসী, তাদের জন্য কি ঈসা আলাইহিস সালাম সুপারিশ করবেন নাকি? তারা তো জান্নাতে নিয়ে যাবেন না? তারা মুশরিক, তারা কুফার। ঠিক ওই রকমই মনে রাখবেন যে আপনি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত হওয়ার দাবিদার, কিন্তু শিরক করে আপনি ইসলাম থেকে বেরিয়ে গেছেন। আপনাদের ওই শ্রেণীর মুসলিম যারা শিরকি, বড় বড় আকিদার ক্ষেত্রে বড় শিরক যাদের রয়েছে, তাদের অবস্থা ওই রকমই যেমন বর্তমান খ্রিস্টান জগৎ, ইহুদি জগতের অবস্থা, কোনো ভিন্নতা নেই। এটাই বিশ্বাস রাখতে হবে। তাওহীদের দিন যদি কায়েম থাকে, সুন্নতের পথে চলছেন কিন্তু চলতে গিয়ে ঢিলা, সেসব ক্ষেত্রে কিছু ফাসিকি আছে, কিছু হারাম খাওয়া আছে, কিছু হারাম জীবনযাপন আছে, সেই ক্ষেত্রে শাফাত হইতে পারে। তারপরেও যাকে ইচ্ছা অনুমতি দিবেন, যার জন্য ইচ্ছা অনুমতি। আপনি মনে করেন না যে আমি সুদ খেয়েছি আমার জন্য নবীর শাফাত হয়ে যাবে, আমি ঘুষ খেয়েছি আমার জন্য নবীর শাফাত হয়ে যাবে, আমি কিছু জীবনে হারাম দেখেছি, হারাম শুনেছি, সেজন্য আমার জন্য শাফাত হইতে পারে, আপনার জন্য অনুমতি নাও হইতে পারে। ওয়ালা ইয়াশফাউনা ইল্লা লিমান ইরতাদা, নবী রাসূলগণ বা সুপারিশকারীরা সুপারিশ করতে পারবে না, তবে যার জন্য আল্লাহ সন্তুষ্টি প্রকাশ করবেন যে আমি রাজি আছি, এর জন্য সুপারিশ করো। সুপারিশের বিষয়ে, শাফাতের বিষয়ে বড়ই বিভ্রান্তি রয়েছে। এই ধোকায় থাকলে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। ওয়ামিনাল মুকাররাবিন, এবং ঈসা আলাইহিস সালাম আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নৈকট্যপ্রাপ্তদের দলভুক্ত ছিলেন। ওয়ায়ুকাল্লিমুন নাসা ফিল মাহদি ওয়া কাহলা, এবং তিনি মানুষের সাথে কথা বলবেন ফিল মাহদি। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সুসংবাদ দেওয়ার সময়, এখন ঈসা আলাইহিস সালাম জন্মেনি, তখনকার কথা, তখন আর সুসংবাদ দিচ্ছেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন। বলছেন যে ঈসা আলাইহিস সালাম মানুষের সাথে কথা বলবেন ফিল মাহাদে, দোলনাই, মাহাদ দোলনা বা মায়ের কোলে, মাহাদ। ওয়া কাহলান, এবং পরিণত বয়সে, বয়সপ্রাপ্ত হয়ে, বড় হয়ে কথা বলবেন। এই কাহলান যৌবন থেকে শুরু করে বার্ধক্য পর্যন্ত মাঝামাঝি যে সময়টা রয়েছে, এটাকে আরবি ভাষায় কুহুলা বলা হয়। এটা হচ্ছে তফুলা, তার আগে একটা হচ্ছে দুধ পানের অবস্থা,
2 বছর পর্যন্ত স্তন্য দান করছে মা, এটা হচ্ছে দুধপানের অবস্থা। তারপরে তখন তুফুলার অবস্থা আসে, তারপরে শাবাব যৌবনের অবস্থা আসে। যৌবন পার হওয়ার পরে যৌবন পার হওয়ার পরে এখন 25-30 চলছে, 40, 50 পর্যন্ত, এটা হচ্ছে কহুলা। 50-এর পরে গেলে তখন দাড়ি সাদা হইতে লাগে, চুল সাদা হইতে লাগে সাধারণত, তখন তাকে বলা হয় শৈখা বা শৈখুখা, বার্ধক্য। তো যৌবনকাল আর বার্ধক্যের মাঝামাঝি সময়েও তিনি কথা বলবেন। আর অধিকাংশ আম্বিয়া রসুলগণ 40 বছর বয়সেই নবুয়ত রিসালাত প্রাপ্ত হয়েছেন। তো ঈসা আলাইহিস সালাম বড় হয়ে নবী রসুল যখন হবেন তখনও মানুষের সাথে কথা বলবেন, আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী মারফত কথা বলবেন। আর মায়ের কোলে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরেই যখন ইহুদিরা, সেখানকার সমাজ সন্দেহ করছিল তার মা সম্পর্কে, অসতী, এ হচ্ছে যারুর সন্তান, কার যে জন্ম, কোত্থেকে যে নিয়ে এসছে, মুখ খুলে গেল। যেই কথাগুলি বিস্তারিত সূরা মারইয়ামে মহান আল্লাহ বর্ণনা করেছেন। সূরা মারইয়ামের তাফসীর আমাদের অলরেডি হয়েছে। পরিণত বয়সে মানে নবুয়ত পাওয়ার পরে যে কথাগুলি বলবেন, তার আকাশে ওঠার আগে, এটা হচ্ছে একটি তাফসীর। আর একটি তাফসীর হচ্ছে যে কাহলান মানে তিনি কিয়ামতের কাছাকাছি আবার যে নেমে আসবেন পৃথিবীতে, আসার পরে মানুষের, ওই যুগের মানুষদের সাথে কথা বলবেন। এটা অনেকে তাফসীর, যেটা তার একমাত্র বৈশিষ্ট্য। ওয়ামিনাস সালেহিন, এবং তিনি সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হবেন। কালাত, এসব সুসংবাদ শুনে মারিয়াম আলাইহিস সালাম অবাক হলেন। এই কোন কথা হইল? আরে আমার গর্ভে সন্তান আসবে, বিয়ে হয়নি, কিছুই হয়নি, কেউ আমাকে স্পর্শ করেনি। কালাত বললেন, রব্বে আন্না ইয়াকুনু লি ওয়ালাদ, হে আমার প্রতিপালক, কেমন করে আমার সন্তান ভূমিষ্ঠ হবে? ওয়ালাম ইয়ামসাসনি বাশারুন, অথচ কোনো মানুষ আমাকে স্পর্শ করে নাই। কালা, মহান আল্লাহ বলছেন, কাযালিক, এইভাবেই হবে, এইভাবেই হবে। কাযালিকিল্লাহ ইয়াখলুকু মা ইয়াশা, এইভাবেই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সৃষ্টি করেন মা ইয়াশা, যা ইচ্ছা করেন। আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন, যখন ইচ্ছা করেন, যেমন করে ইচ্ছা করেন, যেইভাবে ইচ্ছা করেন আল্লাহ সৃষ্টি করেন, তাই না? আল্লাহ কালো করেছেন, সেটাও আল্লাহর ইচ্ছা। আপনার বাপ মারও ক্ষমতা নেই, আমারও বাপ মার ক্ষমতা নেই, আর যে ভূমিষ্ঠ তারও কোনো ক্ষমতা নেই, আছে কারও কোনো ক্ষমতা নেই। কাউকে খাটো করেছেন, কাউকে লম্বা করেছেন, কাউকে সুন্দর করেছেন, কাউকে সুন্দর করেন নাই, সব কিছু। কাউকে আল্লাহ সুস্থ রেখেছেন, কাউকে অসুস্থ করে সৃষ্টি করেছেন, কাউকে আল্লাহ পাক দীর্ঘ সময় দিয়েছেন সৃষ্টি করার পরে, কাউকে সৃষ্টি করার পরেই মৃত্যুদান করেছেন, কাউকে মাতৃগর্ভে মৃত্যুদান করেছেন। ইয়াখলুকু মা ইয়াশা, যেইভাবে যখন ইচ্ছা আল্লাহ যেইভাবে সৃষ্টি করেন, আল্লাহ সব কিছুই করতে পারেন। ইযা কাযা আমরান, যখন তিনি কোনো কিছু স্থির করেন, কোনো কিছু চূড়ান্ত ফয়সালা করেন যে আমি করব, ফাইন্নামা ইয়াকুলু লাহু কুন ফায়াকুন, তখন নিশ্চয়ই তিনি আল্লাহ বলেন ওই বিষয়টি সম্পর্কে, কোন হয়ে যাও, ফায়াকুন, অতঃপর তা হয়ে পড়ে, তখন তা হয়ে যায়। আল্লাহকে শুধু কোন বলতে হয়। আগুনের মধ্যে আল্লাহ ক্ষমতা দিয়ে রেখেছেন, কিসের? তাপের, জ্বালিয়ে দেওয়ার, তাই না? এটা দেওয়া আছে, কোন বলে আল্লাহর দেওয়া আছে, যে তোমাকে সৃষ্টি করেছে এই কাজের জন্য, জ্বালিয়ে দেওয়ার জন্য, গরম করার জন্য, পুড়িয়ে দেওয়ার জন্য, তাই না? এর ব্যতিক্রম হুকুম আল্লাহ দিলেন, ইয়া নারু কুনি বারদান। কোনের মুয়ান্নাস স্ত্রীলিঙ্গ হচ্ছে কুনি বারদান, আরবিতে যেহেতু আগুন, মুয়ান্নাস নার, সেটা কুনি, কোন থেকে কুনি বারদান, ঠান্ডা হয়ে যাও তুমি। আল্লাহ এই কুনি বললেন, হয়ে গেল, ঠান্ডা হয়ে গেল। যে কোনো ক্ষেত্রে আল্লাহ কি বলেন, যখন কিছু করার স্থির করেন, কোন হয়ে যাও, ফায়াকুন, তা হয়ে পড়ে। ওয়ায়ুআল্লিমুহুল কিতাব ওয়াল হিকমাত ওয়াত তাওরাত ওয়াল ইনজিল, এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ঈসা আলাইহিস সালামকে জ্ঞান দান করবেন আল কিতাবের, ওয়াল হিকমাত, এবং প্রজ্ঞার জ্ঞান দান করবেন, হিকমত, ওয়াত তাওরাত, তাওরাতের এবং ইনজিলের জ্ঞান দান করবেন। তাওরাত ইনজিলের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তাওরাত ইনজিল বুঝি আসমানি কিতাব, আল্লাহ নাযিল করেছেন মুসা আলাইহিস সালামের ওপর তাওরাত, এবং ঈসা আলাইহিস সালামের জন্য ইনজিল। হিকমত, হিকমত হচ্ছে প্রজ্ঞা, যে কোনো ক্ষেত্রে প্রজ্ঞা। কিন্তু হিকমত অধিকাংশ ক্ষেত্রে আল কিতাবের পরে যেখানে ব্যবহৃত হয়েছে, ওই আল কিতাবের ব্যাখ্যা তাফসীরকে বোঝানো হয়েছে।
এজন্য এখানে কোরআনে কারীমকে আল কিতাব বলা হয়েছে, আর তারপরে হিকমা বর্ণনা করা হয়েছে। হুয়াল্লাযী বাআসা ফিল উম্মিয়িনা রাসূলান মিনহুম ইয়াতলু আলাইহিম আয়াতি ওয়া ইউযাক্কিহিম ওয়া ইউআল্লিমুহুমুল কিতাবা ওয়াল হিকমা। মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তাদেরকে আল কিতাবের জ্ঞান দেবেন, শেখাবেন তার উম্মতকে, ওয়াল হিকমা এবং হিকমা, এই কিতাবের পরে হিকমা। এই জন্য সঠিক তাফসির এই ক্ষেত্রে, যদিও বিভিন্ন তাফসির করা হয়েছে, সঠিক তাফসির হচ্ছে আল কিতাব কোরআনুল কারীম, আর হিকমা হচ্ছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস, যা হচ্ছে সর্বোত্তম ব্যাখ্যা তাফসির কোরআন কারীমের জন্য। কোরআন কারীমের তাফসিরের পরে কোরআন কারীমে একটি আয়াত অন্য আয়াতে তাফসির করে, একটি আয়াতে সংক্ষেপে আছে, আরেকটি আয়াতে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। এটা সবচেয়ে উত্তম তাফসির, তাফসিরুল কোরআন বিল কোরআন। আর তারপরেই কোরআন কারীমের তাফসির হচ্ছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা, কাজ, অনুমোদন, যেগুলির নাম হাদিস, সুন্নাহ। তাহলে হিকমা মানে সুন্নাহ। এখানে আল কিতাব, যেহেতু ঈসা আলাইহিস সালাম প্রসঙ্গ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রসঙ্গ না, তো ঈসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহ আল কিতাব দিয়েছেন। তো এর একটি তাফসির যেটা প্রসিদ্ধ, সেটা হচ্ছে আল কিতাব মানে ঈসা আলাইহিস সালামকে ইনজিল দান করেছেন। আর একটি মত, যেহেতু তাওরাত ইনজিলের কথা আসছে, তো আবার একবার এখানে ইনজিল বলা হচ্ছে, আবার তার আগে আল কিতাব মানেও ইনজিল, তো রিপিট হচ্ছে না কথা। সেই জন্য অনেকেই এরকম বলেছেন যে ঈসা আলাইহিস সালামকে ইনজিল ছাড়াও আরেকটি কিতাব দেওয়া হয়েছিল, আল্লাহু আ'লাম, হতে পারে। ওয়া ইউআল্লিমুল কিতাব। আবার কেউ কেউ বলেছেন আল কিতাব মানে হচ্ছে মাকতুব, লিখন, যে কোনো লিখন, লিখা, তাকে লিখার জ্ঞান দান করবেন, তিনি লিখবেন এবং লিখা পড়তে পারবেন, তাকে আল কিতাব, কিতাব আর জ্ঞান দান করবেন। কিতাব আমরা বই পুস্তকে বলি, আর কিতাব মানে লিখনি, কাতাবা ইয়াকতুবু কিতাবান ওয়া কিতাবাতান মানে লিখা। তো লিখন তাকে শেখাবেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন, ওয়াল হিকমা এবং তাকে প্রজ্ঞা শেখাবেন। আল কিতাব মানে যদি যে কোনো অন্য কিতাব হোক যা আল্লাহ দিয়েছেন তাকে, অথবা ইনজিলি হোক। হিকমা মানে হচ্ছে তার তাফসীর, যা আম্বিয়া রসুলগণের মাধ্যমে আল্লাহ করিয়েছেন। প্রত্যেক নবীকে আল্লাহ পাঠিয়েছেন কিসের জন্য? যেই কিতাব নাজিল হয়েছে তার ওপর বা তার পূর্বে কোনো রসুল, সেই কিতাবের ব্যাখ্যা বিশ্লেষের জন্য। জি, ওয়া আনজালনা ইলাইকা যিকরা লিতুবাইয়িনা লিন-নাসি মা নুযিলা ইলাইহিম। মহান আল্লাহ বলছেন, হে নবী, তোমার প্রতি আমি উপদেশ নাজিল করেছি। আর যিকর হচ্ছে আল কোরআন, লিতুবাইয়িনা লিন-নাস, যাতে করে মানব জগতের জন্য তুমি বর্ণনা করে দাও। এই যে বর্ণনা, নবীর ডিউটি কি? বয়ান করে দাও, বর্ণনা করে দাও। এই বর্ণনাই হচ্ছে তাফসীর, আল কোরআনের বর্ণনা। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা, কাজ, তার সিরাত, তার জীবনী হচ্ছে কোরআন কারীমের তাফসীর। ওয়া রাসূলান ইলা বানি ইসরাঈল, এবং হে ঈসা, তোমাকে আমি রাসূল করব বনি ইসরাঈলের উদ্দেশ্যে। বা ঈসার মাকে বলা হয়েছে তোমার ছেলে রাসূল হবে বনি ইসরাঈল উদ্দেশ্যে, যেহেতু এখন ঈসা আলাইহিস সালামের জন্ম হয়নি। তোমার গর্ভে যে ছেলে আসছে সেই ছেলে রাসূলান ইলা বানি ইসরাঈল, ওয়া জাআলনাহু রাসূলান ইলা বানি ইসরাঈল, তাকে আমি বনি ইসরাঈল বংশের জন্য আমি রাসূল করেছি। সে একসময় রাসূল হয়ে আসবে। আন্নী ক্বাদ জি'তুকুম বিআয়াতিন মির রাব্বিকুম, আর সে বলবে, ঈসা আলাইহিস সালাম বলবে জাতিকে, যে তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে নিদর্শন নিয়ে এসেছি। আয়াত, আয়াত মানে আল্লাহ পাকের বিধান, শরঈ আয়াত। আর আয়াত মানে সৃষ্টিগত আয়াত হচ্ছে মুজিজা, অলৌকিকত্ব কিছু নিয়ে এসেছি। এখানে মুজিজা বোঝানো হয়েছে। তারপরে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই মুজিজাগুলির কথা বর্ণনা করছেন। ঈসা আলাইহিস সালাম বলবেন নবী হয়ে, আন্নী আখলুকু লাকুম মিনাত তিনি কাহাইয়াতিত তায়রি, আমি তোমাদের উদ্দেশ্যে আকৃতি দান করব। আখলুকু, খালাকা, আখলুকু মানে কি করা? সৃষ্টি করা, তৈরি করা না। খালাকা আখলুকু মানে কি? সৃষ্টি করা। সৃষ্টিকর্তা কে? একমাত্র আল্লাহ। এই জন্য এখানে খালাকা মানে সাওয়ারা, রূপ দান করা, আকৃতি দান করা। এখানে খালাকা মানে সৃষ্টি করা না। ঈসা আলাইহিস সালাম সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখেন না, আর তিনি সৃষ্টি করেননি। বরং এখানে আখলুকু লাকুম মানে উসাউয়িরু লাকুম মিনাত তিন, কাদা মাটি দিয়ে আমি কি করব? আকৃতি গঠন করব তোমাদের সামনে, তোমাদের উদ্দেশ্যে। কাহাইয়াতিত তায়রি, পাখির মতো কাদা মাটি দিয়ে পাখি তৈরি করলেন একটা। এখনো রূহ আসেনি, রূহ দেওয়ার ক্ষমতা তার নেই,
প্রাণ দেওয়ার ক্ষমতা নেই। ফানফুখু ফীহি, অতঃপর তাতে আমি ফুৎকার দেব, ফু দেব। ফায়াকুনু তায়রাম বিইজনিল্লাহ, অতঃপর সেটি যে মাটির পাখির পুতুল ছিল, মাটির পুতুল পাখির, সেটা একটি জীবন্ত পাখিতে পরিণত হবে বিইজনিল্লাহি, কার হুকুমে? আল্লাহর অনুমতিক্রমে, আল্লাহর ইচ্ছাই, আল্লাহর ইজনে। একবার করে বলছেন না, তারপরেও দেখেন ও উবরিউল আকমাহা, আর জন্মান্ধ, আকমাহ বলা হয় জন্মান্ধকে, আমা অন্ধ, আর আকমা হচ্ছে জন্মান্ধ। জন্মান্ধকে আমি নিরাময় দান করব। ওয়াল আবরাসা, আর কুষ্ঠরোগীকে আমি নিরাময় দান করব। অহিল মৌতা, এবং মৃতকে জীবিত করব। বেইজনিল্লাহ, কার হুকুমে? আল্লাহর হুকুমে, আল্লাহর অনুমতি করবে। আল্লাহ যদি অনুমতি না দেন, আল্লাহ যদি না চান, তাহলে সেটা হবে না। তাহলে বোঝা গেল মুজিজাগুলি নবী রসুলগণের হাতে থাকে না। কার হাতে থাকে? আল্লাহর হাতে থাকে। যখন ইচ্ছা তিনি মুজিজা, খাওয়ারিকুল আদা, অসাধারণ কিছু ঘটানো, যেটা যদি নবী রসুলগণের হাতে থাকতো, তাহলে শেষ নবী কেনেন, আমার আপনার প্রিয় নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, যিনি অল্প একটা বাটিতে পানি আছে, পানিতে এইভাবে হাত রেখেছেন, আর পানির ফোয়ারা ছুটতে শুরু হয়েছে, আর কয়েক শত মানুষ পানি পান করছে। ঘটেছে না ঘটে নেই? খাবার অল্প গোস্ত, একটা ছোট্ট বকরির বাচ্চা, আর অল্প কয়েক কিলো আটা, জাবেরের বাড়ির দাওয়াত, আর খন্দকের এতগুলি লোক, সুবহানাল্লাহ, মাত্র কিছু লোকের খাওয়া দাওয়া হবে। সেখানে হাজারের বেশি মানুষ কাজ করছে, অনাহারে আছে, কেউ একটা পাথর, কেউ দুটো পাথর, কেউ তিনটে পাথর পেটে বাঁধা আছে। এই অবস্থায় এই দাওয়াত পড়েছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে, আর তার সাথে খাস খাস কিছু লোক, আবু বকর, ওমর, ওসমান, 2, 4, 5 জন, 10 জন, কে আপনি নিয়ে আসেন আমার বাড়িতে। কানে কানে বলি, ইয়া রাসূলুল্লাহ, বেশি নেই, অল্প আছে, আপনার সাথে 2, 4, 5 জনকে নিয়ে আসেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করে, ইয়া আহলাল খান্দাকে, হে খন্দকের পরীক্ষা খননকারীরা, ইন্না জাবেরান সানা লাকুম সূরান, জাবের রাদিয়াল্লাহু তাআলা তোমাদের জন্য একটু ঝোলের ব্যবস্থা করেছে, তোমাদের জন্য একটু শোরবার ব্যবস্থা করেছে। সুবহানাল্লাহ, চলো সবাই ক্ষুধার্ত, খুশির শেষ নেই। খেয়ে দেহে খাবার বেঁচে গেল। বোঝা যায় না যে যখন খাওয়াইতে শুরু করি তখন বেশি ছিল, না খাওয়া দাওয়ার শেষে বেশি আছে, কিছু বোঝা যায় না। ঢেকে রেখেছিলেন, একদিক থেকে উঠাচ্ছেন, একদিক থেকে উঠাচ্ছেন। সুবহানাল্লাহ, ঠিক না? এটা কি মুজিজা? আবার সেই নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তার বাড়িতে 1 দিন, 2 দিন, 3 দিন, 1 মাস, 2 মাস, 3 পর্যন্ত পর পর চলে যাচ্ছে একটানা। মা ইউকাদু ফি বাইতিহি নারান, তার বিবিদের বাড়িতে 9 জন স্ত্রী, চুলা জ্বালাবার ব্যবস্থা নেই। মুজিজা নিজের হাতে? নিজের হাতে থাকলে শখ করে স্ত্রীদেরকে এরকম অনাহারে রাখবেন, 3 মাস ধরে খাবার নেই বাড়িতে, চুলা জ্বালাবার ব্যবস্থা নেই। কি খেয়ে বাঁচছেন? কয়েকটা করে দিনে খেজুর, একটু করে পানি খেয়ে নবীর বিবিগণ বেঁচেছেন। যদি এই মুজিজা পয়দা করার ক্ষমতা, মুজিজা নিয়ে আসার ক্ষমতা নবী রাসূলগণের হাতে থাকতো, সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ নবীর হাতে থাকতো, ঠিক কিনা? আর যদি তার হাতে থেকে থাকে, তো শখ করে এরকম কষ্ট দেবেন নিজেকে এবং নিজের পরিবারকে, ছেলে মেয়েদেরকে, এটা কখনো হইতে পারে? জুলুম হবে। তাহলে যারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের মুজিজাকে বুঝেনি, জাহেল, কারামতকে বুঝেনি, যেগুলি তাদের হাতে থাকে না, এবং যারা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে বলেছেন যে মুখতারিকুল, সব কিছুর ক্ষমতা তিনি রাখতেন, তারা নবীকে জালেম সাব্যস্ত করেছে। হ্যাঁ, যে কেমন জালেমের জালেম, সব কিছু দিতে পারবেন, তারপর নবী তার বিবিদেরকে 3 মাস ধরে খাবার দেন না, চুলা জ্বালাবার ব্যবস্থা দেন না। জালেম সাব্যস্ত হবে না? আপনার টাকা আছে, বেতন পাচ্ছেন মাসের মাস, আর বাড়িতে যদি টাকা না পাঠান, খরচ না পাঠান, চুলা জ্বালাবার ব্যবস্থা আপনার স্ত্রী, জালেম কি না আপনি? জালেম না? বুঝেন না? তাহলে যারা নবীকে এই শিরকি আকীদায় বিশ্বাসী, যারা বলেছে মুখতারিকুল, হ্যাঁ তিনি সব কিছু ক্ষমতা রাখেন, দুনিয়া আখিরাতের মালিক তিনি, তারা নবীকে জালেম সাব্যস্ত করেছে তাদের এই কুফরিয়া শিরকি আকীদা দিয়ে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলছেন বেইজনিল্লাহ, তাই না? আল্লাহর অনুমতি করবে। আর হক্কানি পীর কি বলছে? নাতি মারা গেছে,
আর বুড়াকে খাওয়াবার আর কেউ না, ওই নাতি ছাড়া, ঠিক না? তখন ওই নাতির বা ওর দাদার যে পীর সাহেব, হক্কানি পীর, হ্যাঁ, ও জানতে পেরেছে কী হয়েছে, কান্নাকাটি চলছে বাড়িতে। ঘটনা জানেন না? জানেন না? কোন কিতাব আছে? ভেদে মারেফাত ইয়াদে খোদা, আটরসি পীরের কিতাব, দেওয়ানবাগির কিতাব, হ্যাঁ, চরমনাইয়ের কিতাব, যেটা সবচেয়ে হক্কানি। হক্কানির যদি এই শিরকি অবস্থা হয়, তো বাকি যেগুলিকে ভণ্ড বলছেন সেগুলি শিরকের কম যে নিম্ন স্তরে পৌঁছা আছে আল্লাহ পাক ভালো জানেন। হক্কানিদের যদি ঈমান এরকম ভঙ্গ হয়ে থাকে, কিতাবে বলছে এই ভেদে মারিফত, জি আমার ওই 6টি আলোচনাতে পাতা নম্বর সহ আছে, পড়ে নেবেন। এবং তারা আমার বিরুদ্ধে একটা কিতাব লিখেছে, তাতে স্বীকার করেছে যে হ্যাঁ, ওলিদের এই ক্ষমতা হইতে পারে, হ্যাঁ, আল্লাহর অনুমতি ছাড়া। বরং আরও ক্লিয়ার করে দিয়েছে যে আল্লাহর অনুমতি ছাড়াও তারা এই রকম করতে পারে, মৃতকে জীবিত করতে পারে। রূহ কবজ করে নিয়ে চলে গেছে, তারপরে হঠাৎ করে সেই দাদা উঠে বসে গেছে, জিন্দা হয়ে গেছে। কে জিন্দা করলো? ওই যে পীরে কামেল জিন্দা করলো। কিভাবে জিন্দা করলো? মরে পড়ে আছে, বলছে কম বেইজনি, এই শব্দটি আছে ওই কিতাবে। কি আছে? কম বেইজনি, আমার এজেনে, আমার অনুমতিতে উঠো। কত বড় কুফরি কথা! একজন শ্রেষ্ঠ রসুল ঈসা আলাইহিস সালাম, যিনি আসমানে উঠেছেন, এত বড় মর্যাদা পেয়েছেন, হ্যাঁ, যিনি বিনা বাপে পয়দা হয়েছেন, তিনিও বলছেন যে বেইজনিল্লাহ, আল্লাহর অনুমতি ছাড়া হইতে পারে না, আল্লাহর অনুমতি ছাড়া হইতে পারে না। আর এদের ধর্মকর্মে নিজের ক্ষমতায় এরা মৃতকে জীবিত করতে পারে, প্রাণ দিতে পারে, হায়াতের মালিক, মৌতের মালিক এরা। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শিরকি ওয়াল কুফর, আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিনাশ শিরকি ওয়াল কুফরি ওয়াল ফাকরি। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দোয়া শিখিয়েছেন। পানাহ চান এইসব বদ আকীদা থেকে এবং ছেড়ে আসেন এইসব শিরকি কুফরি আকীদা, পরিত্যাগ করেন, তালাক দেন এদের কিতাবকে, এদের ধর্মকর্মকে আর এদের তরিকতকে। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আপনাদেরকে কোরআন এবং হাদিসের রাস্তা যেন দেখেন, আমাদের রাস্তা বলছি না, কোরআন এবং হাদিসের রাস্তা আল্লাহ যেন আপনাদেরকে দেখার তৌফিক দান করেন। এবং তোমাদেরকে এটাও মুজিজা ঈসা আলাইহিস সালামের, তোমাদেরকে আমি আগেই বলে দিতে পারবো, জানিয়ে দেব, বেমা তাকুলুন, যে বাড়িতে কি খাচ্ছ, খেয়ে দিয়ে এসছে। ঈসা আলাইহিস সালাম বলেন যে বাড়িতে তুমি খেয়ে এসছো, ভাত খেয়েছো না, রুটি খেয়েছো না, আর কিছু খেয়েছো, হ্যাঁ, কি খেয়েছো বলতে পারবেন তিনি। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এটা কি দিয়েছিলেন? মুজিজা। মুজিজা মানে তার হাতে নাই যে সবসময় বলতে পারবেন, হ্যাঁ, যখন আল্লাহ এইটা দিয়েছেন তখন, তার আগেও না, আর যদি আল্লাহ নিয়ে নেন তখনও না, সব আল্লাহর অনুমতি করবে। ওমা তাদাখিরুনা ফি বুয়ুতিকুম, এবং তোমাদের বাড়িতে কি তোমরা সঞ্চয় করে রাখছো, বাড়িতে আছে। বলতে পারবেন যে বাড়িতে কয় কিলো চাউল আমার বাড়িতে আছে? আপনাদের বাড়িতে কয় কিলো চাউল আছে কেউ বলতে পারবে? হক্কানি পীর পারবে। ও যে মৃতকে জিন্দা করতে পারে, তো কেন বলতে পারবে না? আউযুবিল্লাহ, এটা মুজিজা নবী রাসূলগণের। আর নবী রাসূলের মর্যাদা দিয়ে দিয়েছে এগুলিকে, যাদেরকে ওলি বলছে, যাদেরকে পীর বলছে, যে ওইরাও পারে। আউযুবিল্লাহ, কোথাকার শেখ সাদি আর কোথার বকরির নেদি, কথা বুঝতে পারছেন? শিরকি কুফরি আকীদা রাখে এরা, বকরির নেদি। আর আম্বিয়া রাসূলগণ, হ্যাঁ, বলে যে শেখ সাদি, সারা আর সোরাইয়া, কোথায় ধ্রুব তারা আর কোথায়, হ্যাঁ, পাতালের মাটি। ইন্না ফি যালিকা লাআয়াতান লাকুম, নিশ্চয় তোমাদের জন্য এতে রয়েছে নিদর্শন। কি নিদর্শন? চেনার উপায় যে ঈসা আলাইহিস সালাম রাসূলুল্লাহ, আল্লাহ হক, হ্যাঁ, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আলা কুল্লি শাইইন কাদির, তিনি বিনা বাপে সৃষ্টি করেছেন ঈসা আলাইহিস সালামকে। এই সমস্ত কিছুর শিক্ষা রয়েছে। ঈসা আলাইহিস সালাম যে দিন নিয়ে এসেছেন সেটা সত্য, সুতরাং ঈসা আলাইহিস সালামের দাওয়াতে সাড়া দাও, তাঁর ডাকে সাড়া দাও। যেমন ইহুদিরা অস্বীকার করেছে, তাদের জন্য শিক্ষার বিষয় তখনকার ছিল। আমাদের জন্য শিক্ষার বিষয় যে আমরা ঈসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহর হক রসুল হিসাবে বিশ্বাস করবে, এইসব ঘটনা শুনে এবং জেনে। আমাদের জন্য নিদর্শন রয়েছে, তোমাদের জন্য নিশ্চয়ই এতে রয়েছে নিদর্শন। ইন কুনতুম মুমিনিন, যদি তোমরা সত্যিকার বিশ্বাসী হও। অমুসাদ্দিকান লিমা বাইনা ইয়াদাইয়া মিনাত তাওরাত, আর ঈসা আলাইহিস সালাম
হবেন তার পূর্বে যে তওরাত অবতীর্ণ হয়েছে সেই তওরাত কিতাবের সত্যায়নকারী, তওরাতের সত্যায়নকারী সমর্থক। কারণ ঈসা আলাইহিস সালামের দিনটা ঠিক এমন ছিল যে তওরাতের বিধিবিধানগুলি সবগুলি ঈসা আলাইহিস সালাম এবং তার উম্মতের জন্য ফরজ ছিল, কারণ তওরাতে ছিল হুকুম আহকাম বিধিবিধান, ইনজিলে ছিল বিভিন্ন বিষয়গুলি, যেমন সুসংবাদ, যেমন ফজিলত, কিছু নেক আমলের কথা, কিছু পাপাচার থেকে বেঁচে থাকার কথা, কিন্তু বিধিবিধান হালাল হারাম জায়েজ না জায়েজ এসব বিষয়গুলি তওরাতের। এই জন্য ঈসা আলাইহিস সালামের দিনে তওরাত এবং ইনজিল দুটোর বাস্তবায়ন করা। তো ঈসা আলাইহিস সালাম তওরাতের সত্যায়নকারী। তারপরে তওরাতে যেসব বিষয়গুলি রয়েছে আরও সামনে আসবে, সেসব বিষয়ের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে যে ইহুদি আলেমদের, বনি ইসরায়েলের আলেমদের ভুল হয়েছে ইজতিহাদে, সেগুলির ক্ষেত্রে ঈসা আলাইহিস সালাম সত্যায়নকারী। যেমন মুসলিম সমাজের উলামা কেরামদের মাঝে ইখতিলাফ হয়েছে, মাসলা মাসাইলে, হয়েছে না হয় নাই? আকিদার কথা বলতে, আকিদা ইখতিলাফ অচল, চলবে না। যারা আকিদা ইখতিলাফ করেছে সঠিক পথ থেকে তারা পথভ্রষ্ট, গুমরাহ। কিন্তু মাসলা মাসাইলে ইখতিলাফ, হানাফি, শাফি, মালিকি, হাম্বলি, যে মাসলা মাসাইলে ইখতিলাফ, হ্যাঁ, জায়েজ না জায়েজ, অথবা সুন্নত কোনটা সুন্নত নয়, রফায়দান করা সুন্নত কি সুন্নত নয়, আমিন জোরে বলা সুন্নত কি সুন্নত নয়, ইখতিলাফ হয়েছে না হয় নাই? সবটাই ঠিক না একটা ঠিক? একটা ঠিক। তুই এগুলির জাস্টিফাই, এগুলির ক্ষেত্রে সমর্থক কে যে এইটা ঠিক বাকিগুলো ভুল, এই ঝগড়া মিটবে না কিয়ামত পর্যন্ত, থেকেই যাবে, ইখতিলাফ থেকে যাবে। ওয়ালা ইয়াজালুনা মুখতালিফিন, তাই না? এই ইখতিলাফ থেকেই যাবে। ইল্লা মান রাহিমা রাব্বুক, তবে রব যার উপর রহম করবে সে কোরআন এবং হাদিসের রাস্তা পাবে ইখতিলাফের মাঝে থেকে। যেটা কোরআন এবং হাদিসের সমর্থন পাচ্ছে সেটা মানবে, সেটা হানাফি মযহাবেরই ফতোয়া হোক, আর শাফি মযহাবের ফতোয়া হোক, আর মালিকি মযহাবের ফতোয়া হোক, আর হাম্বলি মযহাবের ফতোয়া হোক, আর চার মযহাবে নাই থাক। এমনও হইতে পারে যে চার মযহাবই নাই, কিন্তু সেটা কোরআন ও হাদিস দ্বারা বলিষ্ঠ প্রমাণিত। যেমন ইমাম ইবনে তাইমিয়া রাহমাতুল্লাহ 3 তালাকের ক্ষেত্রে বলেছেন যে 3 তালাক এক মজলিস দিলে 1 তালাক। তো কথা হচ্ছে যে চূড়ান্ত ফয়সালা দানকারী আর কোনো নবী তো আসবে না যে দেখো 4 ইমামের যে ইখতিলাফ হয়েছে এগুলোর ক্ষেত্রে অমুক ফতোয়াটা ঠিক, ওইগুলো ভুল, বলার আছে কেউ? চূড়ান্ত ফয়সালা দেনেওয়ালা আসেন, ইখতিলাফ চলতেই থাকবে। কেউ এই পক্ষ নিবে, কেউ ওই পক্ষ নিবে, কেউ গোঁড়ামি করবে, কেউ উদার হবে ইত্যাদি, কেউ হেদায়েত পাবে, কেউ হেদায়েত পাবে না, এসব ক্ষেত্রে থাকবেই। বনি ইসরায়েলদের মধ্যে মুসা আলাইহিস সালামের পরে যে এইসব মাসলা মাসাইল ইজতিহাদি যে ইখতিলাফ হয়েছে সবটাই তো ঠিক না, তাদেরও তো ইখতিলাফ হয়েছে, হয় নাই? ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ইজতিহাদি যে মতবিরোধগুলি হয়েছে সেগুলির ক্ষেত্রে সত্যায়নকারী সমর্থক হচ্ছেন কে? ঈসা আলাইহিস সালাম, কার রাসূল। ওহির মাধ্যমে বলে দেবেন যে অমুক যে তোমাদের বনি ইসরায়েলদের আলেম তার ফতোয়াটা ঠিক আর এদেরটা ঠিক নয়। তাই বলছেন এখানে যে তিনি সত্যায়নকারী। আর যদি বিকৃতি ঘটিয়ে থাকে, পরে বিকৃতি ঘটেছে, বিকৃতি যদি ঘটিয়ে থাকে সেই ক্ষেত্রে সত্যায়নকারী সমর্থক। যেটা বিকৃত সেটা ভুল, এটা আসলে আল্লাহর কালাম নয়, এটা নিজেরা তাদের সংযোজন করেছে বা হেরফের করে দিয়েছে, রদবদল করেছে। বলে ওহিল্লা লাকুম বাদাল্লাযী হুররিমা আলাইকুম, আর যাতে করে আমি ঈসা আলাইহিস সালাম নবী হয়ে এসে বলবেন, আল্লাহ বলছেন আগে থেকে জানিয়ে দিচ্ছেন যে এসে বলবেন যে যাতে করে আমি হালাল করি তোমাদের উদ্দেশ্যে ওই সবের কিছু বস্তু যা তোমাদের প্রতি হারাম করে দেওয়া হয়েছে। হারাম করা হয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে না আলেমদের ফতোয়ার ভিত্তিতে? হ্যাঁ বলেন, কে বুঝেছেন? আলেমদের ফতোয়ার ভিত্তিতে। একটু আগে এরকম ব্যাখ্যা করলাম, সেই জন্য এটার দিকে ঝুঁকলেন। দুটোই তাফসীর করা হয়েছে। বনি ইসরায়েলদের যারা মুসা আলাইহিস সালামের অনুসারী তাদের মাঝে দুটোই বিষয় ছিল। এক ছিল কি, তাদের বাড়াবাড়ির জন্য শাস্তি স্বরূপ কিছু জিনিসকে আল্লাহ হারাম করে দিয়েছিলেন। শাস্তি স্বরূপ কিছু জিনিসকে কি করে দিয়েছিলেন? হালাল অথচ হারাম করে দিয়েছিলেন। যেমন উট তাদের জন্য কি ছিল? হারাম। উটের গোশত খেতে পারবেন না, শাস্তি স্বরূপ। অথবা আরেকটি কারণ বলা হয়েছে, এইরকমই একটা গরু বা খাসি জবাই করে গবাদি পশু থেকে এই গোশতগুলি খেতে পারবে, এইটা খেতে পারবে না, এইটা খেতে পারবে, এর ভিতরে চর্বিটা খেতে পারবে না ইত্যাদি। এই ধরনের বিষয়গুলি সূরা আনআমে বর্ণনা করা হয়েছে। এগুলো কি ছিল? তাদের ওপর পানিশমেন্ট ছিল, শাস্তি। তোমরা বাড়াবাড়ি করেছো, শয়তানি করেছো,
এটা হারাম, ওইটা হারাম তোমাদের জন্য। এই যে কিছু তাদের উপর শাস্তি স্বরূপ হারাম করা হয়েছিল, ঈসা আলাইহিস সালাম এসে আসলে যেহেতু এগুলি হালাল, ঈসা আলাইহিস সালামের দিন এসে কি করলো, তাতে হালাল ঘোষণা করলো যে না এগুলি হালাল, এগুলি হচ্ছে হালাল। আর একটি ব্যাখ্যা যেটা আপনারা বললেন বা একটু আগে আমি বললাম, সেটা কি যে তাদের আলেমরা ফতোয়া দিতে গিয়ে আসলে আল্লাহর কিতাবে ওইটা আল্লাহর ফয়সালাতে হালাল, কিন্তু কিছু আলেম ফতোয়া দিয়ে কি করেছে হারাম করে দিয়েছে। ঈসা আলাইহিস সালাম এসে আসলটাতে ফিরিয়ে নিয়ে আসলেন। আসল কি? আসল হচ্ছে যে হালাল, সুতরাং হালালে ফিরিয়ে নিয়ে আসলেন। যেমন আজকালকার যুগে ঘোড়ার গোস্ত কি হালাল না হারাম? এদিক থেকে হারামও শুনছি আবার হালালও শুনছি। হ্যাঁ, কারা হারাম বলছেন হাত উঠান। ঘোড়ার গোস্ত হারাম, মেলাগুলো হাত উঠেছে মাশাআল্লাহ, দেখছেন না, ঘোড়ার গোস্ত হারাম। আচ্ছা, কারা হালাল বলছেন হাত উঠান। এতগুলি লোক সবাই খেতে চায় ঘোড়া, আর আপনার কয়েকজন খেতে চান। সুবহানাল্লাহ, দেখলেন? হ্যাঁ, মদিনার ছাত্র, ঘোড়ার গোস্ত হালাল না হারাম? হালাল। জি, ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহর মাযহাবে ঘোড়ার গোস্ত হারাম। বুঝা গেছে? যারা নিজে হানাফি সাইনবোর্ড রেখেছেন তাদের জন্য হারাম। কথা বুঝতে পারছেন? হানাফি যদি হন তাহলে হারাম, কারণ আপনি পাবন্দি করছেন আমি হানফি থাকবো, আমি ওই হাদিসে হালাল থাকলো না, আমার কাছে হালাল না। আমার কাছে হানফিটা 1 নম্বরে, 2 নম্বরে হাদিস। আমাদের মোতাবেক হাদিস পাই যদি মনোপুত, তাহলে নিলাম, না হলে মাস সালামা, ঠিক না? এটাই তো মযহাবের মুশকিলটা। আর যারা বলছেন না আমাদের আসল হচ্ছে কোরআন এবং হাদিস, কোরআন হাদিসের মুআফিক যদি আবু হানিফার কথা পাই সেটাও নেব, আর কোরআন হাদিসের মুআফিক অনুকূলে যদি শাফিরটা পাই সেটাও নেব, কোরআন হাদিসের মুআফিক যদি মালিকেরটা পাই, আহমদেরটা পাই, আর কারো পাই তাও নেব, আপনার কথাও নেব যদি কোরআন হাদিসের মুআফিক হয়, ঠিক না? কিন্তু কোরআন হাদিসের উল্টা হলে যতই বড় কোনো ব্যক্তিত্ব হোক না, তার কথা নেওয়া যাবে না। এটাই না শিখিয়েছেন 4 ইমাম, সেখানে নেই উতরুকু কওলি লিকাওলি রাসূলিল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, রাসূলের কথার সামনে আমার কথাকে ছেড়ে দিও। উতরুকু কওলি লিকাওলি সাহাবায়ে কেরামের কথার সামনে আমার কথাকে ছেড়ে ফেলে দিও। আবু হানিফার শিক্ষা এটা রাহিমাহুল্লাহ। কিন্তু আমরা তো আসল হানাফি হইতে পারি না, নকল হানাফি। আসলে কথা বোঝা গেছে? আসল হানাফি আর নকল হানাফিতে পার্থক্য আছে। ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ আলাইহির ইজতিহাদে তার কাছে হাদিস পৌঁছেনি। তখনকার যুগে বুখারী মুসলিম হাদিস এইভাবে কিতাবে সংকলন হয়নি, তার যুগটা একটু আগের যুগ ছিল। হাদিসগুলি ছড়িয়ে ছিটছিল বিভিন্ন শহরে, মানুষের মুখে মুখে, স্মৃতিতে, মুখস্থতে, এইভাবে লিপিবদ্ধ হয়নি। হাদিস হয়তো পৌঁছেনি, কয়েকটি হাদিস রয়েছে ঘোড়ার গোস্ত খাওয়া সম্পর্কে। এটা হচ্ছে তার সম্পর্কে সুধারণা যে হাদিস পৌঁছেনি, বেচারা করবেন কি। কিন্তু তিনি সেই যুগের বড় আলেম, সুতরাং তার কাছে লোকেরা কুফায় ফতোয়া নিতে গেছে। তিনি দেখলেন কোরআনে কারিমে আল্লাহ বলছেন ওয়াল খাইলা ওয়াল বিগাল ওয়াল হামিরা লিতারকাবুহা জিনা, ওয়াল খাইল ঘোড়া, ওয়াল বিগাল খচ্চর, ওয়াল হামির আর গর্ধব, লিতারকাবু এগুলি বাহনের জন্য, সওয়ার হওয়ার জন্য, ওয়াজিনা আর সাজের জন্য। বাড়িতে ঘোড়া পুষলে সুন্দর লাগে, অমুকের বাড়িতে ঘোড়া আছে। আমাদের এলাকায় একমাত্র মন্ত্রী, গোটা ডিস্ট্রিক্ট ওই মন্ত্রীর বাড়িতে কত লাখ টাকার ঘোড়া একটা কিনা আছে, শুধু দেখার জন্য আসে, আর লোকজন দেখে যায়, কোনো কাজ নেই ওর। কথা বুঝছেন? আরে সালাফে সালেহিনদের যুগে, সাহাবায়ে কেরাম, তাবিঈন, তাবা তাবিঈনদের যুগে জিহাদ ফিসাবিল্লাহ ঘোড়া কাজ আসতো। আজকাল তো ঘোড়া ওই কাজেরও না, যে কাজের জন্য আল্লাহ পয়দা করেছেন, তাই না? তো জিনার জন্য থেকে গেছে, সাজ অলঙ্কার। ইমাম আবু হানিফা দেখলেন যে আল্লাহ বলেছেন সওয়ার হওয়া আর জিনা, এই দুটো কাজের জন্য, তাহলে বোঝা গেল যে ঘোড়া খাওয়া যাবে না। আর তিনি যেহেতু হাদিস মাননি, তখন আকলকে, যুক্তিকে প্রাধান্য দিয়েছেন, যুক্তি তখন রায় পেশ করেছেন। তিনি চিন্তা করলেন যে ঘোড়া যদি এভাবে জবাই আর গোস্ত খেতে থাকে, তো ঘোড়া তো দেশ থেকে শেষ হয়ে যাবে, দুনিয়া থেকে শেষ হয়ে গেলে তো জিহাদ ফিসাবিল্লাহ যখন প্রয়োজন হয়, তো ঘোড়া কোথায় পাবে মুসলিমরা? তাই খাওয়া যাবে না। বুঝতে পারলেন? একটি আয়াত থেকে আশ্রয় নেওয়া ইস্তেদলাল, আর একটি হচ্ছে যুক্তি তার। কিন্তু যখন সামনে হাদিসগুলি আসলো, সহিহ বুখারীর হাদিস, সহিহ মুসলিমের হাদিস, আসমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আবু বকরের মেয়ে বলছেন যে নাহারনা ফারসান আলা আহাদি রাসূলিল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামানায় নহর করলাম, জবাই করলাম ঘোড়াকে, ফাকালনাহু, আর ঘোড়ার গোশত খেলাম। যখন আরো হাদিস আসলো, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গাধার গোশত খেতে, খচ্চর গোশত মানা করেছেন, ওয়া আযনা ফি লুহুমিল খাইলি, আর ঘোড়ার গোশত খেতে অনুমতি দিয়েছেন। তারপরেও হাদিস ছেড়ে দেবেন, আর তারপরে ওই আগের মাযহাব মানবেন নাকি, যেটা উনি না জেনে বলেছেন, জানা ছিল না সেই জন্য।
আমি আজকে বলে গেলাম একটা কথা, আর তারপরে ভুল প্রমাণ হয়ে গেল, তারপর আমার কথা মানবেন? হারাম অপরাধের জন্য মানা, এটা জাহান্নামে যেতে হবে। আমি বেঁচে যাবো হয়তো, কারণ আমি এই যুগে এতটাই পেয়েছি, এর বেশি কিছু পাইনি। আমি মাজুর, আমি চেষ্টা করেছি, আমি চেষ্টা না করে যাই সেই কথা বলি না। আর ফতোয়া দিতে সবচেয়ে বেশি আমি ভয় করি, কিন্তু আমাদের ছাত্ররা ভয় করে না। হ্যাঁ, আজকাল অল্প স্বল্প শিখা ভয় করে না। ফতোয়ার আপনার হোয়াটসঅ্যাপ টিম আর গ্রুপ, আর আপনার ফেসবুক ফতোয়া, আর কত যে ফতোয়া। কালকে রাত্রে একটা ফতোয়া এসছে বাহরাইন থেকে, জি রাত 12টার সময় ফতোয়া লিখিত হোয়াটসঅ্যাপে। আমি বলছি না, এই ফতোয়ার উত্তর দেওয়া পরে দেখা যাবে। হ্যাঁ, কিন্তু আপনাদের এক শ্রেণীর ছাত্র ভাইরা আছে, যদি এরকম ফতোয়া চলে আসে কাজ হয়ে গেছে, মুফতি হওয়ার একটা সুযোগ চলে এসছে। হ্যাঁ, মুফতি হওয়ার একটা সুযোগ চলে এসছে। এই 2-4টা ফতোয়া দিলেই না মুফতি বলে একটু ফেমাস হইতে পারবো। আমি মুফতি টুফতি হতে চাই না। হ্যাঁ, কোরআন এবং হাদিসের যেটুকু ব্যাখ্যা বুঝছি, আল্লাহ যেন তৌফিক দান এবং আল্লাহ যেন নাজাতের পথে রাখেন। সতর্ক সাবধান, এলম ছাড়া ফতোয়া দেবেন না। এতগুলি দলিল জানার পরও ফতোয়া দিতে যদি ভয় লাগে, তো যদি যার কাছে দলিল না, আরবি ভাষায় বুঝেন না, দলিলই দিতে পারেন কোথা থেকে, শুনে শুনে ফতোয়া, শুনে শুনে ফতোয়া। আমি শেখের কাছে শুনেছি, যাওয়া যাওয়া ফতোয়া নাকি অমুক শেখ তো বলেছেন, আরে এক শেখ ও ভুলই বলেছেন। এক শেখ ফতোয়া দিয়েছে যে রাগের অবস্থায় তালাক হয়ই না, এবার ঢালা হারে তালাক হয় না। তো কি আদর করতে করতে তালাক দেয় আছে নাকি? ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তানে বা সৌদি আরবও কেউ আদর করে তালাক দেয় নাকি? স্ত্রীকে আদর করছে আর তালাক দিয়ে দিল, আছে নাকি কেউ? তাহলে রাগের অবস্থায় তালাক হয় না, দিল ফতোয়া এক শেখ, আর সেটাকে দিল ছেড়ে হোয়াটসঅ্যাপে এদিকে দিল ছড়িয়ে। এই বছর খানেক আগের ঘটনা। রাগের অবস্থায় তালাক হয় না মানে কারো তালাক হয় না। ভারত বাংলায় তালাক দিলে তালাক হয়ই না। এই যে প্রবাসীরা তালাক দেয়, এই তুই বাপের বাড়ি কেন গেলি, আমার মার বিনা হুকুমে দিলাম তোকে তালাক, 3 তালাক, তালাক তালাক তালাক, একটিও তালাক হয় না, কারণ সবগুলি রাগের তালাক, তাই না? জাহেলদের ফতোয়া এগুলো। আরে ভাই, আপনাকে একটু আল্লাহকে ভয় করতে হবে, কোরআন এবং হাদিসের গবেষণা রাখতে হবে, আপনার হাদিসের জ্ঞান থাকতে হবে, কোরআনের জ্ঞান থাকতে হবে, ফিকহের জ্ঞান থাকতে হবে, বুঝতে হবে যে বিষয়টা কি। তারপরে আপনাকে রাগ কয় ভাগে বিভক্ত হইতে পারে, কোন অবস্থায় তালাক হইতে পারে রাগে, কোন অবস্থায় হইতে পারে না, এটা হচ্ছে ফতোয়া দেওয়া, আলেমের ফতোয়া, জাহেলের ফতোয়া দেবেন না। ঈসা আলাইহিস সালাম, বনি ইসরাইল যারা মুসা আলাইহিস সালাম উম্মত ছিলেন, তাদের মাঝে যে আলেমদের বিরোধ ছিল, সেগুলির ক্ষেত্রে চূড়ান্ত ফায়সালা দেওয়ার জন্য এসেছেন। বলে ওহিল্লা লাকুম বাদাল্লাযী হুররিমা আলাইকুম, তোমাদের জন্য যেসব হারাম করে দেওয়া হয়েছে এইসব আলেমদের মাধ্যমে, এটা হারাম, এটা হারাম, অথচ সেগুলি আল্লাহর বিধানে হালাল, সেগুলি হালাল ঘোষণা করার জন্য আমি এসেছি রাসূল হিসাবে, কারণ আমার কাছে ওহী এসছে। আসল বিষয়টা জানতে পেরেছি যে এইসব আলেমদের ফতোয়াটা ঠিক নয়। ওয়াজিতুকুম বিআয়াতিন মির রাব্বিকুম, এবং তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আমি নিদর্শন নিয়ে এসেছি, আয়াত, মুজিজা। ফাত্তাকুল্লাহ, সুতরাং আল্লাহকে ভয় করো, আতিউন, এবং আমার আনুগত্য করো, আমার কথা মানো। বনি ইসরায়েল যাদের নাম ইহুদ, হ্যাঁ, নিজেদের নাম তারা রেখেছে এবং তারা ধর্মকে বিকৃত করেছে। ঈসা আলাইহিস সালামকে যারও সন্তান বলে অপবাদ দিয়েছে, তার মাকে অসতী বলে, হ্যাঁ, তারা অপবাদ দিয়েছে, এই চরিত্রহীনদেরকে সম্বোধন করলেন ফাত্তাকুল্লাহ, আল্লাহকে ভয় করো, আতিউন, আমার আনুগত্য করো। ইন্নাল্লাহ রব্বি ওয়া রব্বুকুম, আর শুনে রাখো নিশ্চয়ই আল্লাহ আমার প্রতিপালক, রব, ও রব্বকুম, তোমাদের প্রতিপালক। এই দিক থেকে আমি আর তোমরা সমান। নবী রাসূলগণ আমাদের সাথে এই দিক থেকে কি সমান। এই কথা কি বিদাতীরা তিলকে তাল করে বুঝে না, অথচ কোরআন বলছে এটা কি আমাদের কথা, সহিহ আকীদার লোকদের কথা শুধু না আল্লাহর কথা? আল্লাহ যেমন আমাদের রব, তেমনি নবীদের রব। আমাদের উপর যেমন 5 ওয়াক্ত নামাজ ফরজ, নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 5 ওয়াক্ত ফরজ ছিল কি ছিল না? হ্যাঁ, আমার জন্য আপনার জন্য যেগুলি হারাম, সেগুলি তাদের উপর হারাম ছিল কি না? ছিল। একমাত্র ব্যতিক্রম কিছু মাসাইলে যেগুলো কোরআনে ও হাদিসে স্পষ্ট প্রমাণিত, যেমন 4 স্ত্রীর বেশি কোনো উম্মত একসাথে রাখতে পারবে না, কিন্তু নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একসাথে 9 স্ত্রী রেখেছেন, একসাথে 9 স্ত্রী রেখেছেন, এবং এর বেশি বিবাহ শাদী করেছেন 13 পর্যন্ত কোনো কোনো রিওয়ায়াতে, অথবা 11। আম্বিয়া রসুলগণ আল্লাহর গোলামির ক্ষেত্রে, উবুদিয়াতের ক্ষেত্রে তারাও বান্দা আমরাও বান্দা, তারাও বান্দা আমরাও বান্দা। আপনিও দেশের নাগরিক আর আপনার দেশের রাষ্ট্রপতিও দেশের নাগরিক, দুজন সমান নাকি? হ্যাঁ, সমান।
কিন্তু নাগরিক হতে এক, আইন কানুনের ক্ষেত্রে আইনের ঊর্ধ্বে কেউ না। আইন ভঙ্গ করলে যেন আপনি অপরাধ করলেন, সেও অপরাধ করলো, সেও অপরাধ করলো, ঠিক ওই রকমই। ইন্নাল্লাহ রব্বি ও রব্বাকুম, নিশ্চয়ই আল্লাহ আমার রব এবং তোমাদের রব, ফাবুদু, সুতরাং তার তোমরা ইবাদত করো, আমিও ইবাদত করি। হাযা সিরাতুম মুস্তাকিম, এটি হচ্ছে সরল পথ। তারই ইবাদত করো, আর কারো ইবাদত করিও না, শিরক করিও না, শিরকি আকীদা রাখিও না, শিরকি কথা বলিও না, আর শিরকি আমল করিও না। শিরকের ধর্ম কোনো নবী রসুলগণ নিয়ে আসেনি, কোনো নবী রসুল নিয়ে আসে। শিরকের ধর্ম মানুষের তৈরি করা, সেটা কবর মাজার পূজার শিরক হোক, আর সেটা প্রতিমা পুতুল পূজার শিরক হোক, আর সেটা নিরাকারের পূজার শিরক হোক। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের ইবাদত একমাত্র তার জন্য ইবাদত সুনির্দিষ্ট হইতে হবে, এবং আপনাকে জানতে হবে যে কোন কোন জিনিসগুলি ইবাদত, কোন কোন বিষয়গুলি ইবাদত। সমস্ত ইবাদত বন্দেগী আল্লাহর জন্য। আল্লাহর আমরা গোলাম, আমরা আবদ, ইবাদ, এবং আল্লাহ হচ্ছেন আমাদের মাবুদ। এটা হচ্ছে সিরাতে মুস্তাকিম। ফালাম্মা আহাসা ঈসা মিনহুমুল কুফরা, অতঃপর ঈসা আলাইহিস সালাম যখন তাদের থেকে, বনি ইসরাইল থেকে অনুভব করলেন কুফরির, অবাধ্যতার। কেমন করে অনুভব করলেন? যে আমাকে ষড়যন্ত্র করছে, আমাকে মেরে দেওয়ার জন্য, হত্যা করার জন্য। এই হত্যা করা কি কুফরি? বলেন। উনি অনুভব করলেন যে আমাকে মেরে দেবে, এটাকে কুফর বলা হয়েছে কোরআনে এখানে, আল কুফর। তো এটা কি বড় কুফরি? খুন করা বড় কুফরি? কে বলছে বড় কুফরি? হাত তোলেন। বড় কুফরি খুন করা, বড় কুফরি? হ্যাঁ, খুন করা বড় কুফরি? তাহলে তো ইসলাম থেকে খারিজ। যে খুন করলে ইসলাম থেকে খারিজ, কাফের। হ্যাঁ, কাফের হবে, কাবিরা গুনাহ, কুফরির কাছাকাছি পৌঁছে দেয়, কিন্তু ইসলাম থেকে বহিষ্কৃত করেন যদি হালাল না মনে করে। তবে যদি মনে করে যে এই মুসলিমকে খুন করা হালাল, তাহলে সে কাফের হয়ে যাবে, কারণ আল্লাহর বিধানকে অস্বীকার করলো, সেই জন্য কাফের। কিন্তু এই খুনের পিছনে যদি কুফরি আকীদা কাজ করে, কুফরি আকীদা কাজ করে, তাহলে কাফের হবে না? হবে না? কেন খুন করছে? একটা বললাম যে একে খুন করা হালাল, তাহলে সে কাফের, ঠিক না? কেন খুন করছে? এর ধর্ম বিশ্বাস করি না, এর নিয়ে আসা কথা বিশ্বাস করি না, যে সব কথা বলতে বিশ্বাস করি না, সেই জন্য তাকে খুন করব। কাফের হবে না? হবে না? তো বনি ইসরাঈল ইহুদিরা যে ঈসা আলাইহিস সালামকে খুন করার জন্য উদ্বুদ্ধ হয়েছিল, হ্যাঁ, এবং তারা ষড়যন্ত্র করেছিল, পিছনে কি কাজ করছিল? যে ঈসা হচ্ছে যারই সন্তান, সে নবী নয়, নাউযুবিল্লাহ, সে রসুল নয়, এবং সে যে কথা বলছে সেগুলো মানবো না। কাফের কিনা? তাহলে কাফের। এই কুফরির কারণেই শত্রুতা, এই কুফরির কারণেই খুন করার জন্য উঠে পড়ে লাগা, ষড়যন্ত্র করা। সেই জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এখানে ঈসা আলাইহিস সালামকে খুন করার জন্য যে তারা ষড়যন্ত্র করেছিল, তাকে এখানে কুফর বলে আখ্যায়িত করেছেন। ফালাম্মা আহাসা ঈসা মিনহুমুল কুফরা, অতঃপর যখন বনি ইসরাইল ইহুদিদের পক্ষ থেকে ঈসা আলাইহিস সালাম অনুভব করলেন কুফরির, যে এরা আমাকে খুন করার জন্য চক্রান্ত করছে, কালা, তখন সাথী সঙ্গীদের কাছে সাহায্য সহযোগিতা চাইলেন। বললেন, মান আনসারি ইলাল্লাহ, আল্লাহর পথে আমার কে সাহায্য করবে? মান আনসারি ইলাল্লাহ, আল্লাহর পথে আমার সাহায্যকারী কে আছো তোমরা? অর্থাৎ যদি হামলা করে আসে ইহুদিরা, তোমরা আমার পাশে দাঁড়াবে কিনা আল্লাহর দিনকে রক্ষা করার জন্য? একজন নবীকে বাঁচানো, একজন রসুলকে বাঁচানো, তার মানে আল্লাহর দিনকে বাঁচানো, ঠিক কিনা? এটা এই নয় যে গায়রুল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া। আল্লাহ হেফাজতকারী, কিন্তু পাশে সহযোগী লাগবে না? লাগবে না? লাগবে। কাল আল হাওয়ারিউন, তখন তার হাওয়ারিগণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথী সঙ্গীদেরকে সাহাবা বলা হয়, সাহাবি, আর ঈসা আলাইহিস সালামের সাথী সঙ্গীদেরকে কি বলা হয়? হাওয়ারি। হাওয়ারিগণ বললেন, নাহনু আনসারুল্লাহ, আমরা আল্লাহর সাহায্যকারী, আল্লাহর দ্বীনে সাহায্যকারী, আল্লাহর পথে সাহায্যকারী। আমান্না বিল্লাহ, কারণ আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান নিয়ে এসেছি। ওয়াশহাদ, আর আপনি সাক্ষী থাকুন হে ঈসা আলাইহিস সালাম, বিআন্না মুসলিমুন, যে আমরা মুসলিম। কি আমরা? মুসলিম। দেখলেন? তাহলে ঈসা আলাইহিস সালাম এবং তার উম্মতের ধর্ম কি ছিল? ইসলাম। ভালো করে শুনে রাখেন। মূসা আলাইহিস সালামের নিয়ে আসা দিন ছিল ইসলাম, ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের নিয়ে আসা দিন ছিল ইসলাম, তারা মুসলিম ছিলেন। এই জন্য ওয়ালাকিন কান হানিফা মুসলিম আসবে। ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম কি ছিলেন? একনিষ্ঠ মুসলিম ছিলেন। আদম আলাইহিস সালামের দিন ছিল ইসলাম।
নূহ আলাইহিস সালামের দিন ছিল ইসলাম। ইসলাম মানে আত্মসমর্পণ করা, আল্লাহ যা আদেশ করেছেন আত্মসমর্পণ করা, আল্লাহ যা কিছু নিষেধ করেছেন সেটা মেনে নেওয়ার ক্ষেত্রে আত্মসমর্পণ করা, এর নাম হচ্ছে ইসলাম। সমস্ত নবী রাসূলগণের দিন কি ছিল? এক দিন ছিল। আর একটা দিন মানে ইন্নাদ-দীনা ইনদাল্লাহি আল ইসলাম, সেটা ইসলাম। কিন্তু বিভিন্ন মাসলা মাসাইলে মত পার্থক্য ছিল। পার্থক্য সময়ের উপযোগী যে মাসাইল সেই যুগে ছিল, সেই যুগে ওই রকম ছিল। আমাদের যুগে আমাদের জন্য যেগুলি প্রযোজ্য সেটা রাখা হয়েছে মাসলা মাসাইলের ক্ষেত্রে। এই জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবী রাসূলগণকে বৈমাত্রীয় ভাইয়ের সাথে তুলনা করেছেন। আল আম্বিয়া ও বানুল আল্লাত, নবী রাসূলগণ হচ্ছে কার মতো? সৎ ভাইদের মতো। আবুহুম ওয়াহিদ ওয়া উম্মাহাতুহুম শাত্তা। সৎ ভাইয়ের বাপ কয়জন থাকে? এক, কিন্তু মা ভিন্ন ভিন্ন, মা হচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন। ঠিক তেমনি সমস্ত নবী রাসূলগণের দ্বীনের আকীদা বিষয়গুলি, মৌলিক বিষয়গুলি, বুনিয়াদি বিষয়গুলি হচ্ছে এক। আল্লাহ এক, তার কোনো শরিক নেই। রসুলের সব কথা মানতে হবে, আখিরাত বিশ্বাসী হইতে হবে, জান্নাত জাহান্নাম রয়েছে ইত্যাদি, কবরের জীবন সম্পর্কে। তারপরে মৌলিক বিষয় হচ্ছে যে কোনো উম্মতের লোকদের জন্য সালাত, যাকাত, সাদাকা, ভালো কাজ করা, মন্দ কথা কাজ থেকে বেঁচে থাকা, ঠিক না? এগুলো মৌলিক বিষয়, এগুলো সব এক। মা যেমন ভিন্ন ভিন্ন সৎ ভাইদের হয়, ঠিক তেমনি খুঁটিনাটি মাসলা মাসাইল আমাদের 5 ওয়াক্ত নামাজ, অন্যদের হয়তো বেশি কম কিছু ইত্যাদি। আমাদের জন্য কিছু বিষয় হচ্ছে হালাল, তাদের জন্য ছিল হারাম। এই না মুসলিমুন, যে আমরা আত্মসমর্পণকারী মুসলিম। রব্বানা, আরও দোয়া করলেন ঈসা আলাইহিস সালাম, আমান্না বিমা আনজালতা। ঈসা আলাইহিস সালাম এবং তার অনুসারী হাওয়ারীরা, ওয়াশহাদ বিআন্না মুসলিমুন, রব্বানা, হে আমাদের রব, আমান্না বিমা আনজালতা, তুমি যা অবতীর্ণ করেছে তা আমরা বিশ্বাস করি। ওয়াত্তাবানা রাসূলা, আর রাসূলের আমরা অনুসরণ। হাওয়ারীরা বললেন, ফাকতুবনা মা শাহিদিন, সুতরাং আমাদেরকে সাক্ষ্য প্রদানকারীদের তালিকাভুক্ত করে নাও। ফাকতুবনা মা শাহিদিন, যারা ওয়াহদানিয়াতের আল্লাহর একত্বের সাক্ষ্য প্রদানকারী তাদের তালিকাভুক্ত আমাদেরকে করে নাও। ওয়া মাকারু ওয়া মাকার আল্লাহ, ইহুদিরা চক্রান্ত করল। ওয়া মাকার আল্লাহ, আল্লাহ কৌশল করলেন। আল্লাহ কি করলেন? আল্লাহ চক্রান্ত করলেন বলবেন না। এই জন্য আদব কায়দার খেয়াল রাখবেন, আদব কায়দার খেয়াল রাখবেন। আপনাকে ভাষা বলার ক্ষেত্রে কোন ভাষাটি কোন ক্ষেত্রে প্রযোজ্য দেখেন। মাকর মানে ষড়যন্ত্র হয়, ছলনা হয়, হ্যাঁ, চক্রান্ত হয়, আবার কৌশল হয়, সবগুলি এক। কৌশল আর ষড়যন্ত্রের পার্থক্য কি দেখি, বাংলা কে বুঝেন ভালো করে বলেন। কৌশল, বুদ্ধিমান, বলেন পার্থক্য দুটোর মধ্যে। ষড়যন্ত্র আর কৌশল। অমুক ব্যক্তি বড় কৌশলী আর অমুক ব্যক্তি চক্রান্তকারী, একই কথা। ভালো ভালো উদ্দেশ্য কোনো কিছু করা, এটা হচ্ছে কৌশল। আর মন্দ উদ্দেশ্যে কোনো কিছু করা, এটা হচ্ছে ষড়যন্ত্র, ছলনা, তারপরে চক্রান্ত ইত্যাদি। বুঝছেন না? তারা করেছিল চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র। আল্লাহ কি করেন? কৌশল করেন যে তোরা ক্ষতি করবি, তোরা ঈসা আলাইহিস সালামকে খুন করবি, আমি কৌশল করছি, কৌশল আঁটছি আমি। আল্লাহু খায়রুল মাকিরিন, আল্লাহ সর্বোত্তম কৌশলী। ইসকাল, আল্লাহ কি কৌশল আল্লাহ করলেন স্মরণ কর, যখন আল্লাহ বলেন, ইয়া ঈসা, হে ঈসা, ইন্নী মুতাওয়াফিকা, আমি তোমাকে পূর্ণরূপে গ্রহণ করব। তাওয়াফা মানে হচ্ছে পূর্ণরূপে গ্রহণ করা, পূর্ণ নিয়ে নেওয়া। কারো কাছে 1000 রিয়াল পাবেন, 1000 দিয়েছেন, 1000 পুরাপুরি নিলেন, এটা হচ্ছে তাওয়াফা, পুরাপুরি নিলেন আপনি। আর 1000 যদি 900 নিলেন, তাহলে এটা পুরোপুরি নেওয়া হলো না। এই জন্য ইন্তেকালকে, মানুষের মৃত্যুকে ওয়াফাত বলা, কি বলা হয়? পূর্ণরূপে নিয়ে নেওয়া। একবারে শরীর থেকে আত্মাকে পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া। জি হ্যাঁ, আত্মা গ্রহণ করাকে এই জন্য ওয়াফাত। আল্লাহ ইয়াতাওয়াফাল আনফুস, আল্লাহ প্রাণকে গ্রহণ করেন, পূর্ণরূপে গ্রহণ করেন। হিনা মাউতিহা, শরীর থেকে আত্মা এমনভাবে হয়ে যায় আর কোনো জ্ঞান থাকে না, নিদ্রার অবস্থা। এই জন্য নিদ্রাকেও ওয়াফাতে সুগরা বলা হয়েছে। ওয়াল্লাতী লাম তামুত ফি মানামিহা, যাদের মৃত্যুর সময় এখনো আসেনি, তা নিদ্রার অবস্থায়, ঘুমের অবস্থায় আল্লাহ তাদের প্রাণকে গ্রহণ করেন। এটাও আল্লাহ পাকের এক রকমের গ্রহণ করা। কারণ তখন যে
আমরা এই জাগ্রত অবস্থায় যে কাজ করছি এই কাজ আর করতে পারি না। হ্যাঁ, যে খবর রাখছি আশেপাশে কোনো খবর রাখি না কি হচ্ছে না হচ্ছে, বাড়িতে চুরি ডাকাতি হয়ে গেল, সব কিছু নিয়ে চলে গেল, কোনো খবর নেই, ঘুমিয়ে আছে। মহান আল্লাহ কি বলেছেন? ইন্নী মুতাওয়াফিক, বলবেন এটা কখন? ইয ক্বাল আল্লাহ ইয়া ঈসা, ঈসা আলাইহিস সালাম বলেছিলেন ইন্নী মুতাওয়াফিক। ঈসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহ রাব্বুল বললেন ইয়া ঈসা, হে ঈসা, ইন্নী মুতাওয়াফিকা। যখন দেখলেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যে এখন ইহুদিরা ঈসাকে মারার জন্য তার বাড়ি ঘেরাও করছে, ওই সময় সুসংবাদ শুনিয়ে দিলেন ঈসা আলাইহিস সালামকে, দেখো ইন্নী মুতাওয়াফিকা, তোমাকে পূর্ণরূপে আমি গ্রহণ করব। একটি তাফসীর হচ্ছে তোমাকে এখান থেকে আমি পুরোপুরি গ্রহণ করব, সশরীরে তোমাকে নিরাপদ উঠিয়ে নেব। ওয়ারাফ কীভাবে সেটা গ্রহণ করব, তার ব্যাখ্যা ওয়ারাফিউকা ইলাইয়া, আমার নিকটে তোমাকে উঠিয়ে নেব, আকাশে উঠিয়ে নেব। রাফিউকা ইলাইয়া, আমার কাছে কি করব? উঠিয়ে নেব। আল্লাহ কোথায় উঠিয়েছেন ঈসা আলাইহিস সালামকে? হ্যাঁ, কোথায় উঠিয়েছেন? আকাশে উঠিয়েছেন। তো আল্লাহ তাহলে কোথায় আছেন? আরে আমার দিকে উঠিয়ে নেব। ইলাইয়া মানে কি? আমার দিকে, তাই না? ভালো করে বুঝেন, আকীদা বুঝেন। কারণ আমাদের দেশের আশআরী আর মাতুরিদি মতবাদে বিশ্বাসীরা তারা বলে আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান। আল্লাহর জন্য দিক বলা যাবে না, যে আল্লাহ ওই দিকে আছে বলা যাবে না, আল্লাহ ওই দিকে আছে আকাশের দিকে, ওটা বলা যাবে, দিকই বলা যাবে না বলছে। এবং তারা এই ভ্রান্ত মতবাদী মাদ্রাসায় পড়ায়, কওমি মাদ্রাসা, আলিয়া মাদ্রাসা, এটাই পড়া হয়। আমরা পড়েছি ওই সব কিতাব, হ্যাঁ, ওই লজিক মান্তিকের কিতাব, আর তারপরে আপনার ওই কি বলছে ইলমুল কালাম, আকিদার নামে ভ্রান্ত ইলমুল কালাম পড়ায় তারা। তাতে পড়িয়েছে হ্যাঁ, লা ইউহাদ্দু ওয়া লা ইউতাসাওয়ারু তাআলা আনিল জিসমে ওয়াল জিহাতে, আল্লাহকে পরিব্যাপ্ত করা যায় না, ঠিক আছে, এটা ঠিক আছে। লা ইউহাদ্দু, আল্লাহকে ঘেরা যায় না। ওয়া লা ইউতাসাওয়া, আল্লাহ সম্পর্কে ধারণা করা যায় না, ঠিক আছে। তারপর বলছে তাআলা আনিল জিসমে ওয়াল জিহাতে, আল্লাহ দেহ থেকে মুক্ত। জিসম কথাটি, দেহ কথাটি কোরআন হাদিস আসেনি, আমরা বলবো না, কিন্তু আল্লাহর নাফসের কথা এসছে, নাফস বলবো। কোরআন আছে না নেই? নাফস ওয়াইহাজদের কোন নাফসা। তারপরে আনিল জিহাতে, আল্লাহ দিক থেকে ঊর্ধ্বে আল্লাহর কোনো দিক নেই। অর্থাৎ এই আকীদা যে কওমি মাদ্রাসায় পড়ানো হয়, আলিয়া মাদ্রাসায়, তারা বলে আল্লাহকে বলা যাবে না, আল্লাহ এ কথা বলা যাবে না, আল্লাহ কোনো দিক নেই, সব দিকে নাকি আল্লাহ। আল্লাহ কোন দিকে তাদের কাছে? তাআলা আনিল জিসমি ওয়াল জিহাতি, আল্লাহর কোনো জিহাদ দিকই নেই, দিক বলা যাবে না। অথচ কোরআন কি বলছে? রাফেওকা, ভালো করে বুঝেন কোরআন, রাফেওকা ইলাইয়া, তোমাকে উঠাবো, ইলাইয়া আমার দিকে। কোন দিকে? তাহলে দিক আছে আল্লাহর, কোন দিকে উঠিয়েছেন? কি আকীদা রাখেন? এই যে যারা মাতুরিদি আকীদায় বিশ্বাসী, হ্যাঁ, আর সহি আকীদার উলামায়ে কেরামদের বিরুদ্ধে বলছেন, আর আমিন বললে মসজিদ থেকে তাড়িয়ে দিতে বলছেন, এই ফিতনাবাজ, এই গুমরাহগুলি কি বলবে? রাফেওকা ইলাইয়া, আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান, আল্লাহর কোনো দিক নেই, দিক নেই। তো আল্লাহ তো বলছেন আমার দিকে উঠাবো। তাদেরও তো আকীদা আল্লাহ ঈসা আলাইহিস সালাম কোথায় উঠিয়েছেন। এটা কি শুধু আহলে হাদিস ওলামাদের আকীদা না আমাদের দেশের ওই দেওবন্দি বেরলভী সবার আকীদা? এই কি আকীদা যে আল্লাহ ঈসাকে কোথায় উঠিয়েছেন? আকাশে উঠিয়েছেন। তাহলে বোঝা গেল যে এলাইয়া যখন বলছে আমার দিকে উঠাবো, আল্লাহ কোন দিকে আছেন? তাহলে আকাশের দিকে আছেন, ঠিক না? আপনার প্রকৃতি, নেচারও বলে যে আল্লাহ আকাশে আছেন। আপনার প্রকৃতি, মন, আপনি মুখে বলেন আর না বলেন, মুখে গুমরা হয়ে গেছেন, কিন্তু আপনার মন বলে যে আল্লাহ আকাশে আছেন। যখন আমরা দোয়া করি, কেউ আপনাকে মারছে, দেখেছেন না এরকম দৃশ্য? এটা লোকে ধরে মারছে, তখন কি করে? আল্লাহ তুমি বিচার করো, বলে না? বলেন না? ও জাহেলও জানছে আল্লাহ উপরে আছে, আল্লাহ তুমি বিচার করো, বলে কেন? আল্লাহ তুমি বিচার করো, সব দিকেই তো আছো তুমি। দেখেছেন কোনোদিন কাউকে এরকম করতে? কিভাবে এরা গোমরা হয়েছে? কোরআন বিরোধী আকীদা। রাফেওকা ইলাইয়া, আমার দিকে তোমাকে উঠাবো, আকাশে উঠিয়েছেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন। অমুতাহিরাকা মিনাল্লাযিনা কাফারু, এবং তোমাকে আমি পবিত্র করব, মুক্ত করব, মিনাল্লাযিনা কাফারু, কাফেরদের থেকে। কাফের কারা? বনি ইসরায়েলের ইহুদিরা। ইহুদিদেরকে আল্লাহ এখানে কি বললেন? কাফের। যারা ঈসা আলাইহিস সালামের নিয়ে আসা দাওয়াতকে, ওহীকে অস্বীকার করেছিল ইহুদিরা, তাদেরকে আল্লাহ কাফের বলে আখ্যায়িত করলেন। তারা কাফের, কারণ ঈসা আলাইহিস সালামের রিসালাতকে অস্বীকার করেছে। আলহামদুলিল্লাহ, সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ, যে আলহামদুলিল্লাহ আমরা এই শেষ নবীর উম্মত প্রত্যেক নবী রসুলকে বিশ্বাস করি, তাই না?
আপনি আমিও যদি একজন নবীকে অস্বীকার করি যে অমুকের নবী মানি না, কাফের ওই ইহুদিদের মতো। লা নুফাররিকু বাইনা আহাদিম মির রাসূলিহি, কোনো পার্থক্য করি না রাসূলগণের প্রতি ঈমান নিয়ে আসার ক্ষেত্রে। হ্যাঁ, বিস্তারিত শেষ নবীকে মানতে হবে, কারণ আপনার রসুল হিসাবে আগের দিনগুলিতে ঘাটতি বাড়তি করে আল্লাহ যে শেষ দিন, লাস্ট এডিশন আল্লাহ পাঠিয়েছেন দিনের, সেটা হচ্ছে কোরআন এবং সুন্নাহ। সুতরাং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ফলো করতে হবে। আর এমনি রাসূল হিসাবে শ্রদ্ধার সাথে আপনাকে নাম নিতে হবে, ঈমান রাখতে হবে, দৃঢ় বিশ্বাস রাখতে হবে যে সমস্ত আম্বিয়া রাসূলগণ হক, ওয়ান নাবিয়ুনা হাক্কুন, দোয়া শিখিয়েছেন রাসূলুল্লাহ, সমস্ত নবী হচ্ছেন হক। তোমাকে কাফেরদেরকে পবিত্র করো। এই পবিত্র করার অর্থ কি কে বলতে পারেন? কাফের থেকে পবিত্র করো। আল্লাহ কাফের থেকে কি পবিত্র করবেন? ঈসা আলাইহিস সালামকে বলেন। সময় চলে যাচ্ছে, একটু শরীক হন আপনারা, যাতে ঘুম ভাঙে। একটু ঘুমান না তো কেউ? হ্যাঁ হ্যাঁ বলেন। হ্যাঁ, কাফের জুলুম থেকে, এটা একটা। তাহলে পবিত্র করা মানে মুক্তি দান করা। কাফের অত্যাচার থেকে তোমাকে মুক্ত করবো, আকাশে উঠিয়ে নেব, কাফেররা ফেল ফেল করে চেয়ে থেকে যাবে, ঈসা আলাইহিস সালাম আসমানের উপর চলে গেছেন। মুতাহিরুকা মিনাল্লাযীনা কাফারু, এই কাফের ইহুদিদের অনিষ্ট থেকে তোমাকে মুক্ত করব, নাজাত দেব। এটা একটি তাফসীর। আর একটি তাফসীর আছে, কাফেরদের থেকে তোমাকে পাক করব, অর্থাৎ তোমাকে নাপাক সাব্যস্ত করেছে ইহুদিরা। তুমি নাকি জারজ সন্তান, তোমার মা নাকি অসতী ব্যভিচার করে তোমাকে গর্ভধারণ করেছে। এই যে বদ আকীদা এই ইহুদিদের, এই বদ আকীদা দিয়ে তোমাকে নাপাক সাব্যস্ত করেছে, না তুমি পাক। আমি স্পষ্ট করে দেব। কিসের মাধ্যমে? শেষ রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর আল কোরআন নাযিল করে। কোরআন আল্লাহ ক্লিয়ার করে দিয়েছেন যে তিনি বিনা বাপে জন্ম নিয়েছেন এবং তার মা সতী সাধ্বী রমণী। হ্যাঁ, এবং ঈসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর পক্ষ থেকে আয়াত, মুজিজা, ঈসার সৃষ্টি, এসব কথা আছে না নাই কোরআনে কারিমে? এর মাধ্যমে বদ আকীদা থেকে তোমাকে পাক করে নেব। এই কুফরি আকীদা, বদ আকীদা আর ভ্রান্ত আকীদা যে ইহুদিদের রয়েছে। ইহুদিরা ঈসা আলাইহিস সালামের মান সম্মানের ক্ষেত্রে ঘাটতি করেছে, নিচে নামিয়ে দিয়েছে। আর খ্রিস্টানরা ঈসা আলাইহিস সালামের সম্পর্কে আকীদার ক্ষেত্রে অতিরঞ্জন বাড়াবাড়ি করে ওপরে উঠিয়ে দিয়েছে। আর উম্মতে মুসলিমা শেষ নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ উম্মত, কোরআনে কারীম, রাসূলের হাদিস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেই জায়গায় আল্লাহ রেখেছেন ঈসা সেখানে রেখেছে। কেমন করে? বিষয়টি বুঝেন ভালো করে। ইহুদিরা নিচে নামিয়ে দিয়েছে, এটা তো বুঝতে পারলেন তাই না? যারও সন্তান, আর যারও সন্তান ওর ভালো হয়নি, এটি তো ওর মা খারাপ, সারা জীবন বলতে থাকবে ওর মা খারাপ, তাই না? নিচে নামিয়ে দিয়েছে, ওপরে উঠিয়েছে খ্রিস্টানরা। কিভাবে? আব্দুল্লাহকে ইবনুল্লাহ বানিয়ে দিয়েছে, আল্লাহর বান্দাকে আল্লাহর পুত্র বানিয়ে দিয়েছে। হ্যাঁ, আল্লাহর পুত্র বানিয়ে দিয়েছে এবং আল্লাহর শরীক বানিয়ে, ইন্নাল্লাহ সালেসু সালাসা, তিন খোদা। আল্লাহর বান্দা গোলামকে শুধু পুত্র বানায়নি, মাবুদ বানিয়ে দিয়েছে। এই জন্য কিয়ামতের দিন খ্রিস্টানদের সামনে ঈসা আলাইহিস সালামকে ডেকে আল্লাহ সূরা মায়েদার শেষ রুকুতে রয়েছে, ওয়াইদ ক্বালাল্লাহু ইয়া ঈসা ইবনে মারইয়াম আনতা কুলতা লিন-নাস ইত্তাখিযুনি ওয়া উম্মিয়া ইলাহাইনা মিন দুনিল্লাহ। তুমি এই খ্রিস্টানগুলোকে বলেছিলে যে ইত্তাখিযুনি ওয়া উম্মিয়া, আমাকে আর আমার মাকে দুই ইলাহ উপাস্য সাব্যস্ত করিও, মিন দুনিয়া, আল্লাহ ছাড়া। আল্লাহ এক, আর ওর ঈসা আলাইহিস সালাম মা আর ঈসা তিন খোদা, তিন এলাহ, তিন উপাস্যর শিক্ষা দিয়েছিলে, এ তৃত্ববাদের ধর্ম দিয়ে এসেছিলে খ্রিস্টানদেরকে। লাঞ্ছিত অপদস্থ করার জন্য খ্রিস্টানদেরকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সেই কিয়ামতের মাঠে ডেকে নিয়ে আসবেন ঈসা আলাইহিস সালাম। ঈসা আলাইহিস সালাম সম্পর্ক ছিন্ন করার ঘোষণা করবেন, আল্লাহ আমি এসব জানি না যে কি করেছে। ফালাম্মা তাওয়াফাইতানি কুনতা আনতার রাকিব আলী, যতদিন বেঁচে ছিলাম ও কুনতু আলাইহিম শাহিদাম মা দুমতু ফীহিম, যতদিন বেঁচে ছিলাম আমি তো জানি, হ্যাঁ, ততদিন তাদেরকে সহি শিক্ষাই দিয়েছি। কিন্তু আমার ইন্তেকাল, আমার উপরে উঠিয়ে না। এখানে ফালাম্মা তাওয়াফাইতানি মানে এটা মনে রাখতে, তাওয়াফা মানে এখানে তুমি যখন আমাকে গ্রহণ করেছো, মানে আকাশে উঠিয়ে নিয়েছো, কুনতা আনতার রাকিব আলী, তুমি জানো, তুমি পর্যবেক্ষক, আমি খবর রাখি না যে কি হয়েছে না হয়েছে। তাহলে বুঝা গেল ঈসা আলাইহিস সালাম আসমানের উপর থেকে খবর রাখেন না যে ঈসা আলাইহিস সালামের নামে, তার ধর্মের নামে তারা তৃত্ববাদের মুশরিক হয়ে গেছে, তৃত্ববাদে বিশ্বাসী মুশরিক। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যে কাফেরদের থেকে তোমাকে পাক করব, পবিত্র করব, তাহলে দুটো অর্থ তার হয়ে গেল, ওয়া জাইলুল লাযিনা তাবাউকা ফাওকাল লাযিনা কাফারু ইলা ইয়াউমিল কিয়ামা।
এবং তোমার অনুসারীদেরকে কিয়ামত পর্যন্ত কাফেরদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করব, নেতৃত্ব দান করব। এইটুকু অংশের ভালো করে তাফসীর শুনেন, কারণ এখানে অনেক মুসলিম আজকাল কিছু জেনারেল শিক্ষিত লোক বিভ্রান্ত হয়েছে, বরং কাফের হয়ে গেছে। মুসলিম দুনিয়া শিক্ষা শিক্ষিত এই আয়াত তাদেরকে গুমরাহ করেছে, এই আয়াতের মাধ্যমে গুমরাহ হয়েছে। ইয়াহদি বিহি কাসীরা ওয়া ইউদিল্লু বিহি কাসীরা ওয়া ইয়াহদি বিহি কাসীরা। কোরআন দিয়ে বহু লোক হেদায়েত পাবে, আর কোরআন দিয়ে বহু লোক পথভ্রষ্ট হবে। কোরআনকে অস্বীকার করবে, কোরআনের অপব্যাখ্যা করবে, কোরআনের ভুল ব্যাখ্যা বুঝবে, গুমরাহ হবে। আর কোরআনে কারীমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরাম যেভাবে তাফসীর করেছেন সেভাবে যারা বুঝবে আর আমল করে তারা হেদায়েত পাবে। ওয়ালা ইয়াজিদুজ জালিমিনা ইল্লা খাসারা। কোরআন দিয়ে জালেমরা আরো বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে, কিন্তু মুমিনদের জন্য কি রয়েছে তাতে? শিফা ওয়া রাহমাতুল লিল মুমিনিন। মুমিনদের জন্য তাতে আরোগ্য রয়েছে সমস্ত রোগের। তার মধ্যে একটি হচ্ছে পাপের রোগ। পাপের রোগ, অন্তরের মারুজুস শাহওয়াত, কুপ্রবৃত্তির রোগ, অথবা মারুজুস শুবহাত, সংশয়ের রোগ, সমস্ত থেকে মুক্ত হবে। এমনকি শারীরিক, দৈহিক, মানসিক রোগেরও মুক্তি রয়েছে কোরআনে কারীমে। মহান আল্লাহ কি বলছেন? যে তোমার অনুসারীদেরকে কিয়ামত পর্যন্ত যারা কাফের তাদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করব, নেতৃত্ব দান করব, তোমার অনুসারীদেরকে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, ঈসা আলাইহিস সালাম অনুসারী কারা? এটা কি এক শ্রেণীর মূর্খ শিক্ষিত, মানে কোরআনে ভাত ইসলামের জ্ঞান রাখে না, কিন্তু দুনিয়ার শিক্ষা কিছু শিক্ষিত হয়েছে। কি বুঝে জানেন? বলছে বর্তমান যান্ত্রিক সভ্যতার যুগে দেখেন সারা পৃথিবীতে আসল রাজত্ব হচ্ছে খ্রিস্টানদের। দেখেন, জাইলুল্লাযিনা তাবাউকা, তোমার অনুসারীদেরকে কি করব? কাফেরদের ওপর কি করব? শ্রেষ্ঠত্ব দান করব। এই যে বর্তমান যুগের নেতৃত্ব খ্রিস্টানদের, এটা এই আয়াত দিয়ে প্রমাণিত হয়। তার মানে খ্রিস্টান নাকি হকে আছে। আউযুবিল্লাহ, এটা একটা কুফরিয়া কথা। এই আয়াতকে ভুল বোঝার কারণে কোথা থেকে কোথায় কোন কুফরিতে চলে গেল, যে খ্রিস্টানদেরকে অনুসারী বানালো কার? ঈসা আলাইহিস সালামের। বলেন, ঈসা আলাইহিস সালাম তৌহিদ, আল্লাহর একত্ব নিয়ে এসছেন না তৃত্ব নিয়ে এসছেন? একত্ব নিয়ে এসছেন। আর বর্তমান খ্রিস্টানরা সবাই তৃত্ববাদী বিশ্বাসী, ঠিক না? আর অধিকাংশ তাদের নাস্তিক। কিন্তু আরো ভালো করে শুনেন, অধিকাংশই তারা বস্তুবাদী নাস্তিক। তারা ধর্মনিরপেক্ষতা বিশ্বাসী না হয় বস্তুবাদে বিশ্বাসী। ধর্মকর্ম কিছু নেই, নামে মাত্র শুধু একটা নাম আছে যে আমরা জন্মসূত্রে খ্রিস্টান, ব্যাস। হয় এইভাবে তারা কাফের হয়েছে, আর না হইলে একত্বকে তৃত্ববাদে রূপান্তরিত করে তিন খোদায় বিশ্বাসী হয়ে তারা কাফের মুশরিক হয়েছে। তাহলে তারা ঈসা আলাইহিস সালাম অনুসারী কি করে হয়? বুঝছেন না? বুঝছেন না? বর্তমান খ্রিস্টানরা ঈসা আলাইহিস সালাম অনুসারী কি? অনুসারী নাই। যদি এই সংশয়, এই 300 বছরের খ্রিস্টানদের উত্থান যদি প্রতারিত করে জেনারেল শিক্ষিত কিছু গোমরাহ লোকদেরকে, তাহলে 1400 বছর ইতিহাসে 300 বছরের আগে 1000 থেকে 1100 বছর নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত, শেষ উম্মত পৃথিবীর নেতৃত্ব দিয়েছে। এটাকে কি বলবে? এটা কি বলবে? যখন আসলে ইসলাম পালন করেছে মুসলিম জাতি, তখন তাদেরকে 1000 বছর নেতৃত্ব আল্লাহ দান করেছেন। দিয়েছেন না? দেন নেই? ওসমানী খেলাফত, মোগলদের ইসলামী খেলাফত, এত বড় বিশাল ভারতবর্ষে, ঠিক না? ছিল না? ছিল না? নেতৃত্ব কার হাতে ছিল? স্পেনে মুসলিম খেলাফত মুসলিমদের হাতে ছিল না? ছিল না? সব তো মুসলিমদের হাতে। আরও শুনে রাখেন মজার কথা, আজকাল প্রতারিত মুসলিমরা, আরে ইংলিশ না শিখলে, ইংলিশ শেখার প্রয়োজন আছে, কিন্তু এমন আপনি হীনমন্যতায় ভুগিয়েন না যে আরবির আপনার কাছে কোনো মূল্য নেই, আর ইংলিশ শিখলে আপনি একবারে হিরো হয়ে গেলেন। না, কখনো না। আপনার দিন ইসলাম শিখুন, আরবি শিখুন, কোরআনের ভাষা শিখুন, তারপরে ইংলিশ শিখুন। 1000 বছর ধরে যে কথা শোনাতে চাইছি, 1000 বছর ধরে ইন্টারন্যাশনাল ভাষা আরবি ছিল। সারা পৃথিবীতে আন্তর্জাতিক ভাষা কি ছিল? আরবি ছিল। ইংরেজরা যখন সারা পৃথিবী ব্রিটিশরা দখল করলো, তারপরে মানুষ ইংলিশে প্রভাবিত হলো। না হলে ইংলিশে ল্যাটিন ভাষা কেউ জানতো না। এই আরবদের কাছে স্পেনে খ্রিস্টানদের ছেলেরা লেখাপড়া করার জন্য জামে কর্তোবা ইউনিভার্সিটিতে আসতো। কর্তোবা ইউনিভার্সিটি যেটা বলা হচ্ছে, সেখানে আসতো। মুসলিমদের কাছে শিক্ষা ছিল। এই বাগদাদে ছিল ইসলামী শিক্ষা, সেখানে শেখার জন্য এই গैर মুসলিম খ্রিস্টানরা শিক্ষার জন্য আসতো। তারা আরবি শিখত, আরবি ইন্টারন্যাশনাল ভাষা ছিল।
তাহলে এই আয়াতের তারা ভুল ব্যাখ্যা বোঝার কারণে কিভাবে গোমরা হয়েছে। সঠিক ব্যাখ্যা শোনেন এর কি। আল্লাহ যে বলছেন যে ঈসা আলাইহিস সালাম অনুসারীদেরকে কাফেরদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করবেন, এর একটি ব্যাখ্যা শুনুন, দুটো শোনাবো। একটি ব্যাখ্যা হচ্ছে যে ঈসা আলাইহিস সালাম অনুসারী মানে যারা দাবিদার অনুসারী, সত্যিকার অনুসারী বাদ দেন। যেমন আমাদের মুসলিম জাতিতে 73 ফিরকা হয়েছে না হয়নি? নবী সাল্লাল্লাহু বলেছেন 72 ফিরকা কিন্তু অরিজিনাল অনুসারী না, একটা দল শুধু আসল অনুসারী, ঠিক কিনা? কিন্তু এমনিতে আমরা ধরে নিয়েছি যে সবগুলি হচ্ছে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কি অনুসারী। কি অর্থে? অনুসরণের দাবিদার, অনুসরণ করুক আর না করুক, হ্যাঁ কিছু আংশিক করছে কিন্তু তারা শেষ নবীর উম্মত ধরে নিচ্ছে না। ওইভাবেই যদি ধরেন আর অর্থ করেন এই আয়াতের, তাহলে হবে যে ঈসা আলাইহিস সালামের অনুসারী মানে খ্রিস্টানদেরকে কাফেরদের ওপর আল্লাহ শ্রেষ্ঠতা দান করবেন। কিছু কিছু তাফসীরকাররা তাফসীর করেছেন যে কাফের মানে ইহুদিরা, ইহুদিদের ওপর খ্রিস্টানদেরকে শ্রেষ্ঠতা দান করবেন। আর সেটা বাস্তবে ঠিক আছে, পৃথিবীতে খ্রিস্টানরা ইহুদিদের উপর নেতৃত্ব দিচ্ছে। যদিও ইহুদিদের কাছে পয়সা রয়েছে, ইহুদির কাছে নেতৃত্ব রয়েছে, যে খ্রিস্টান ছাড়া তাদের অচল। পৃথিবীতে মাত্র একটি ইহুদি দেশ, পৃথিবীতে মাত্র একটি ইহুদি দেশ, তাও দখল করা জবরদস্তি, ষড়যন্ত্র করে আর জবরদস্তি দখল করা। ফিলিস্তিন মুসলিম দেশ দখল করে তাদের, আসলে তাদের কোনো দেশই নেই, আছে সত্যিকার অর্থে ইহুদিদের কোনো দেশই নেই। এই দেশটি দখল করা মুসলিমদের দেশের ওপর গায়ের জোরে দখল করে আছে, আর সেটাও খ্রিস্টানদের পৃষ্ঠপোষকতার ভিত্তিতে। এই ইসরায়েল টিকে আছে খ্রিস্টানদের পৃষ্ঠপোষকতার ভিত্তিতে। খ্রিস্টানরা যদি এক্ষুনি সরে যায় তাহলে একদিন টিকতে পারবে না এই ইসরায়েল ফিলিস্তিনের জমিনে। বুঝতে পারছেন না? তাহলে এই কাফের ইহুদিরা, এদের ওপর আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কিয়ামত পর্যন্ত শ্রেষ্ঠত্ব দান করবেন খ্রিস্টানদের। এটা বাস্তব। তাহলে এটা একটা তাফসীর, কিন্তু এর চাইতে সঠিক তাফসীর শোনেন, বিশুদ্ধ তাফসীর এবং সহিহ তাফসীর। সেটা হচ্ছে সত্যিকার অনুসারী ঈসা আলাইহিস সালামের কারা? প্রশ্ন উত্তর দেন আপনারা। মুসলিম যারা, কারণ ওয়াশহাদ বিআন্না মুসলিমুন, একটু আগে পড়লেন ঈসা আলাইহিস সালামের হাওয়ারিরা কি ছিলেন? মুসলিম, আর আমরা হচ্ছি মুসলিম। ঈসা আলাইহিস সালামের দ্বীনের মূলনীতি ছিল তৌহিদ, আর পৃথিবীতে একমাত্র দ্বীনে ইসলামের অনুসারী মুসলিমদের মধ্যেই তৌহিদের বাকিয়া আছে। কোনো জাতির মধ্যে তৌহিদ নেই, আছে না? ইহুদিদের কাছে তৌহিদ আছে না খ্রিস্টানদের কাছে তৌহিদ আছে? ইহুদিরা ওজাইরকে আল্লাহর পুত্র বলে মুশরিক কাফের হয়েছে। ওয়াকালাতিল ইয়াহুদ ওজাইর ইবনুল্লাহ, ওয়াকালাতিন নাসারা আল মাসীহ ইবনুল্লাহ, হ্যাঁ এরা কাফের মুশরিক হয়েছে। একমাত্র মুসলিমদের মধ্যেই তৌহিদের কিছু অবশিষ্ট আছে, অধিকাংশ লোক মুশরিক থাকবে, তারপরে আলহামদুলিল্লাহ তৌহিদ কায়েম আছে। আছে না নেই? সৌদি আরবে দেখেন তৌহিদ আছে কিনা, না এখানে দুর্গা আছে না দরগা আছে, আল্লাহ ছাড়া অন্যকে সেজদা করে, তৌহিদ আছে না নেই? তৌহিদের রুবুবিয়াত আছে, তৌহিদুল আসমা সিফাত আছে, তৌহিদে উলুহিয়াত আছে, ইবাদত একমাত্র আল্লাহর জন্য কায়েম আছে। তো সত্যিকার অনুসারী ঈসা আলাইহিস সালামের কারা? তাহলে মুসলিমরা। আল্লাহ বলছেন মুসলিমদেরকে, আর বাকিরা তাহলে কি? বাকিরা কি? ইহুদি, খ্রিস্টান, তাহলে বুদ্ধিস্ট, হিন্দু, সব হচ্ছে কাফের, নাস্তিক, কাফের, সব কাফের। কাফেরদের ওপর কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ ঈসা আলাইহিস সালামের সত্যিকার অনুসারীদেরকে নেতৃত্ব দান করবেন, শ্রেষ্ঠত্ব দান করবেন। বোঝা গেল না? আয়াতের তাফসীর। এখন প্রশ্ন ওঠে, আমরাই তো মার খাচ্ছি, মারছে কাফেররা আর মার খাচ্ছি আমরা, গোলামি করছি আমরা, তাহলে কোথায় আল্লাহ আমাদেরকে ফাওকা বলেছেন? ওপরে, আমরা তো নিচে, ঠিক না? নিচে কেন? এর উত্তর দিতে হবে আপনাদেরকে। হ্যাঁ, আল্লাহর দিন থেকে সরে যাওয়ার কারণেই মুসলিম জাতি আল্লাহর দিন থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। যখন দ্বীনি শক্তি, ইমানি শক্তি হারিয়ে ফেলেছে মুসলিমরা, তাহলে আমাদের কাছে ইমানি শক্তি নেই। যে শক্তি প্রয়োজন নেতৃত্বের জন্য, ইমানি শক্তি, ওই ইমানি শক্তি নেই আমাদের কাছে। রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে ইমানি শক্তি আমাদের নেই, বুঝা গেছে? আদালতের ক্ষেত্রে ইসলামী শক্তি নেই, ওদের তৈরি করা মতবাদ দিয়ে চলছে। এমনকি নামাজের ক্ষেত্রে ইমানি শক্তি নেই, অধিকাংশ বেনামাজি, শতকরা 95 জন বেনামাজি আছে। তাহলে ইমানি শক্তি ব্যক্তি পর্যায়েও নেই,
পারিবারিক ক্ষেত্রেও নেই, সামাজিক ক্ষেত্রেও নেই, অর্থনীতিতেও নেই, রাষ্ট্রনীতিতে নেই। আমাদের মুসলিম সমাজে বর্তমান যে পরিস্থিতি, আজকে 300-400 বছর থেকে যখন থেকে আমরা জলিল লাঞ্ছিত হয়েছি, আমরা ইমানি শক্তি হারিয়ে ফেলেছি। বুঝছেন না? ইমানি শক্তি আমরা হারিয়ে ফেলেছি। তাহলে আছে কি আমাদের কাছে? সামান্য কিছু পার্থিব শক্তি, কিছু অস্ত্র, তাও কিনতে হয় ওদের কাছ থেকে, তাই না? আমরাও বানাইতে পারি না কিছু। এত এরোপ্লেন কোনো মুসলিম বানাইতে পারে না, মুসলিম দেশ বানাইতে পারে না, তাই না? এটা যুদ্ধ জাহাজ বানাইতে পারে না। তাহলে ওদের কাছ থেকে ধার করা কিছু পয়সা দিয়ে কেনাকাটা করে আমাদের কাছে সামান্য কিছু অস্ত্র আছে, পার্থিব শক্তি। আর ওদের কাছে, ইহুদি নাসারাদের কাছে পার্থিব শক্তি আছে না নেই? আমাদের চাইতে বেশি আছে না কম আছে? বেশি আছে। ওদের কাছে পার্থিব শক্তি আছে আমাদের চাইতে অনেক শক্তিশালী, আমাদের কাছে অল্প। এখন আমাদের লড়াই চলছে পার্থিব শক্তি দিয়ে, আমাদেরও পার্থিব শক্তি, ওদেরও পার্থিব শক্তি। পার্থিব শক্তিতে লড়াই হইলে দুই দিক থেকে আল্লাহর সুন্নাতুল্লাহ নীতিমালা হচ্ছে, যার কাছে বেশি শক্তি আছে কি করবে? সে জিতবে, সে নেতৃত্ব দেবে, ঠিক না? আর ইমানি শক্তি আমাদের নেই। যদি আমাদের ইমানি শক্তি থাকতো তাহলে তাদের পার্থিব শক্তি যতই শক্তিশালী হোক না কেন, কাম্মিন ফিয়াতিন কালিলা গালাবাত ফিয়াতান কাসীরা বিইজনিল্লাহ, তাহলে অল্প সংখ্যক হয়েও, অল্প অস্ত্র নিয়েও, ইমানের বলে, আমলের বলে, সততার বলে, হ্যাঁ, নেক জীবনের বলে, ইমানি শক্তির বলে বড় বড় দলের ওপর বিজয় লাভ করা সম্ভব হইতো। সেই শক্তি আমরা হারিয়ে ফেলেছি। এটা যদি বলেন শুধু আপনি এগুলো কাল্পনিক কথা বলছেন, কাল্পনিক না বাস্তব? আবু বকর, ওমর, উসমান, আলী, খেলাফাত রাশেদা, তাদের কাছে কোন পার্থিব শক্তি ছিল? দুনিয়ার নেতৃত্ব দিয়েছেন না দেন নাই? পারস্য শক্তি, এত বড় পরাশক্তিকে একবার নির্মূল করেছেন না করেন নাই? রোম সাম্রাজ্যকে নির্মূল করেছেন না করেন নাই? কোন শক্তি ছিল? পার্থিব শক্তি। কিন্তু ইমানি শক্তি ছিল, স্ট্রং ছিল। আল্লাহ তাই তো বলেছেন, ওয়ান্তুমুল আলাউনা, তোমরা ওপরে থাকবে, ইন কুনতুম মুমিন, যদি মুমিন হও। আল্লাহ তো এই কথাই বলেছেন যে তোমাদেরকে খেলাফত দেব। সূরা নূর পড়ে দেখেন, ওয়াদাল্লাহুল্লাযিনা আমানু মিনকুম ওয়া আমিলুস সলিহাত। আয়াতের তাফসীর লম্বা করলে আবার ওদিকে চলে যায়। আল্লাহ বলছে লা ইস্তাখলিফান্নাহু ফিল আরদ, অবশ্যই খেলাফত দেব, অবশ্যই খেলাফত দেব তাদেরকে, ইমানদার সৎকর্মশীল হলে। কিন্তু শর্ত শেষখানে বলছেন ইয়াবুদুনানি, কি? আমার একমাত্র ইবাদত করতে হবে। 95 জন মুসলিম আল্লাহর ইবাদত করে না, মসজিদে যায় না, রমজানে কিছু ধর্মকর্ম করে, ইয়াবুদুনানি নাই, লা ইউশরিকুনা বি শাই, আমার সাথে যেন শিরক না করে। শতকরা 95 নয়, 99 জন শিরকি আকীদা বিশ্বাসী, কবর মাজার পূজার ধর্মে বিশ্বাসী, পীরতন্ত্রে বিশ্বাসী, হলুল ওয়াহদাতুল ওজুদে বিশ্বাসী, বরং আলেম সমাজে এসব শিরকি কুফরি আকীদা বিশ্বাসী। কি করবেন আপনি? কোথা থেকে এই নেতৃত্ব পাবেন আপনি? আলেম সমাজ যদি ওয়াহদাতুল ওজুদ শিখায়, আনাল হক হোসেন মানুষের হেল্লাজ বলে আল্লাহর বড়ি বলি হয়েছে, নিজে আল্লাহ দাবি করে, এ কথা যদি আলেম সমাজ শিখায়, তাহলে সেই জাতিকে কি করে আল্লাহ নেতৃত্ব দেবেন? অন্তুমুল আলাউন আসফালুন, নিচে নামিয়ে দেবে আল্লাহ রাব্বুল। তাই করেছেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন। 800 বছর ভারতে আল্লাহ সুযোগ দিয়েছেন মোগলদেরকে, কবর মাজারের ধর্ম ছাড়া আর কিছু করেনি। পীরতন্ত্রের ধর্ম ছাড়া ভারতে আর কোনো খেদমত দেখা যায়নি। বড় বড় ইউনিভার্সিটি কোথাও আজকে দেখা যাচ্ছে না। আল আজহারের মতো তো একটা ইউনিভার্সিটি ভারতেও থাকতে পারতো। 800 বছরের রাজত্ব, কোথায় সেই সব ইউনিভার্সিটি? নেই কেন? নামগন্ধ কেন নেই? যখন কিছু হয়নি, দিনের ইসলামের কাজ হয়নি, আল্লাহ বেশ একটা বেটার চান্স কয়েকশো বছরে দিয়েছেন, তারপর আল্লাহ এই নেতৃত্ব ছিনিয়ে নিয়েছেন। আবার ফিরে আসেন সূরায়ে বনি ইসরাইল পড়ে দেখেন, ওয়াইন উদ্তুম উদনা, ছোট্ট কথা, তোমরা ফিরে আসো, আমিও ফিরে আসবো। তোমরা আল্লাহর দিনের দিকে ফিরে আসো, মসজিদের দিকে ফিরে আসো, কোরআন সুন্নাহর বাস্তবায়নের দিকে ফিরে আসো, তাওহীদ সুন্নাতের দিকে ফিরে আসো, শিরক বিদআত থেকে ফিরে আসো, আমিও তোমাদের জন্য খেলাফত নিয়ে ফিরে আসবো, আমিও তোমাদের জন্য নেতৃত্ব নিয়ে ফিরে আসবো। আল্লাহ বলে দিয়েছেন। জি, আল্লাহ যেন আমাদেরকে দিনের দিকে ফিরে আসার তৌফিক দান করেন। কথা লম্বা হয়ে যাচ্ছে, এরপরে চলি, অল্প কয়েকটি আয়াত তাফসীর করে শেষ করব। মহান আল্লাহ বলছেন, সুম্মা ইলাইয়া মারজিউকুম, অতঃপর তোমাদের আমার দিকেই প্রত্যাবর্তন স্থল, ফাআহকুম বাইনাকুম ফিমা কুনতুম ফিহি তাখতালিফুন, যেসব বিষয়ে তোমরা মতবিরোধ করছিলে সেসব বিষয়ে তোমাদের মাঝে আমি চূড়ান্ত ফয়সালা করে দেব। ঈসা আলাইহিস সালামের অনুসারী তাহলে আমরা কি জানলাম? সত্যিকার অনুসারী মুসলিমরা। আমরা বলবো না, কারণ আমরা যদি খাঁটি মুসলিম না হই তাহলে আমরা না। সত্যিকার যারা মুসলিম তারা হচ্ছে, ওদেরকে আল্লাহ যুগে যুগে কি করবেন? ওপরে রাখবেন। ওয়াজাইলুল্লাযিনা তাবাউকা ফাওকাল্লাযিনা,
আবু বকর, ওমর, ওসমান, ওমাইয়া গোত্র, আব্বাসী গোত্র, তারপরে উসমানী খেলাফত, তারপরে মোগল খেলাফত, এদেরকে কাফেরদের ওপর রেখেছেন। ভারতের যদি 800 বছর রাজত্ব নেন মুসলিমদের, সব সময় হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল, ছিল কি ছিল না? এখন যে শতকরা মুসলিমদের সংখ্যা 15 থেকে 20 ধরেন, 15 থেকে, গোটা ভারতের যদি পরিসংখ্যান দেখা যায়, বাংলাদেশ আর পাকিস্তান, তখন ভারত ছিল, ওইটা মিলে তার একটু বেশি হয়তো। ভারতের পরিসংখ্যান ওরা 13 বলছে সরকারি, কিন্তু 13 না, 15 থেকে ধরেন 20 হবে। শতকরা 80 জন তাহলে কি নন মুসলিম, তার মধ্যে কিছু অল্প খ্রিস্টান আছে, শিখ আছে, অন্যান্যরা রয়েছে, জৈন আছে, আর অধিকাংশ 70% ধরেন, 70% হিন্দু। এখনও 70% হিন্দু, আর মুসলিম রাজাদের যুগেও 70% বা তার বেশি হিন্দু ছিল। তারপরও তাদেরকে ওপরে আল্লাহ রেখেছেন না রাখেন নাই? এই তো ওয়াদা কোরআনে কারীমের, এই তো ওয়াদা পূরণ করেছেন না করেননি? তাহলে কাল্পনিক কথা বলছি না, বাস্তব কথা। কিন্তু বাস্তবতার দিকে ফিরে আসতে হবে, বাস্তবে মুসলিম হইতে হবে। মহান আল্লাহ বলছেন, ফাআম্মাল্লাযীনা কাফারু, পক্ষান্তরে যারা কুফরি করে, ফাউযিবু আযাবান শাদীদান ফিদ দুনিয়া ওয়াল আখিরাহ, তাদেরকে দুনিয়া এবং আখিরাতে কঠোর শাস্তি দেব। ওয়া মা লাহুম মিন নাসিরিন, তাদের কোনো সাহায্যকারী হবে না। ওয়া আম্মাল্লাযীনা আমানু ওয়া আমিলুস সালিহাত, পক্ষান্তরে যারা ঈমানদার হবে আর সৎকর্মশীল হবে, ফায়ুওয়াফিহিম উজুরাহুম, তাদেরকে মহান আল্লাহ পূর্ণ মাত্রায় প্রতিদান দেবেন। আল্লাহু লা ইউহিব্বুয জালিমিন, আল্লাহ জালেমদেরকে ভালোবাসেন না। যালিকা নাতলুহু আলাইকা মিনাল আয়াতি ওয়া যিকরিল হাকিম, এইসব নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম, নাতলুহু আলাইকা, তোমার প্রতি পাঠ করছি, পড়ে শোনাচ্ছি, মিনাল আয়াত, আয়াত, এবং ওয়া যিকরিল হাকিম, প্রজ্ঞাপূর্ণ উপদেশ। ইন্না মাসালা ঈসা ইনদাল্লাহি কামাসালি আদম খালাকাহু মিন তুরাব, নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কাছে হুদায়বিয়ার সন্ধির পরে নাজরান থেকে খ্রিস্টানদের একটি দল এসেছিল, প্রতিনিধি, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ইসলাম সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য। আর আলোচনা করার পরে তারা ইসলাম কবুল করতে রাজি হয়নি। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন দেখলেন যে এরা ইসলাম গ্রহণ করতে চায় না, তখন তাদের কাছে প্রস্তাব পেশ করলেন যে তাহলে মোবাহালা করো। ইসলামে মোবাহালা আছে। মোবাহালা মানে হক এবং বাতিলের মাঝে একটি ফয়সালার জন্য ব্যবস্থা। সেটা হচ্ছে প্রত্যেক দল, দুই দলের প্রত্যেক দল নিজের নিজের ওপর অভিশাপ দেবে, বদদোয়া করবে যে আমি যদি পথভ্রষ্ট হই বা ভুল পথে থাকি, তাহলে আমি বা আমরা ধ্বংস হয়ে যাব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে এবং নিজের পরিবার এবং মুসলিমদেরকে নিয়ে বলবেন যে আমরা যদি ভুল পথে থাকি তাহলে আমরা ধ্বংস হয়ে যাব, আমাদের উপর লানত হবে। দুনিয়াতেই ক্ষতিগ্রস্ত, দুনিয়ার ক্ষেত্রে এটি, আখিরাতের কথা নয়। আর এরাও বলবে, নাজরানের খ্রিস্টানরাও বলবে যে আমরা যদি গুমরা পথভ্রষ্ট হই তো আমরা সকলে ধ্বংস হয়ে যাব। এ প্রস্তাব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পেশ করলেন। তাদের মধ্যে বেশ কিছু পণ্ডিত ছিল খ্রিস্টান ধর্মের, তারা বলে যে নারী একে সত্য নবী মনে হচ্ছে, কিন্তু মানা যাবে না, মানা যাবে না। আর এর সাথে যখন সত্য নবী, তো এর সাথে মোবাহালা যদি করি, বদদুয়া নিজেদের ওপর দিই, তো আমরা সব ধ্বংস হয়ে যাব, আমাদের ছেলে মেয়ে সব ধ্বংস হয়ে যাবে, কিছুই বাঁচবে না। সুতরাং মোবাহালাতে তারা রাজি হলো না। নবী বললেন, ঠিক আছে, মোবাহালা যখন করবে না তাহলে ইসলাম গ্রহণ করো। যখন সাহস হচ্ছে না, তার মানে তোমাদের মধ্যে দুর্বলতা, তোমরা ভুল পথে, আমি ঠিক পথে আছি, আমি শেষ রসুল হয়ে তোমাদের জন্য এসেছি, সুতরাং তোমরা ইসলাম কবুল করো। বলছে না, ইসলামও কবুল করবো না। দ্বিতীয়টাও বাদ গেল। তৃতীয়, তাহলে জিজিয়া দাও। যখন আরব জাজিরাতে, উপদ্বীপে বসবাস করবে, তো এখানে জিজিয়া দিতে হবে, জিজিয়া দিতে হবে। আজকে মুসলিমরা কাফেরকে জিজিয়া দিচ্ছে, বুঝছেন না? যেটা মুসলিম দেশের টাকা পয়সা বাংলাদেশ থেকে নিয়ে গিয়ে ওই সুইস ব্যাংকে রেখে আসছে, জিজিয়া না, ওদেরকে রেখে আসছে, আর উঠাইতে পারে না কোনো দিন। কার নাকি একটা সাইনে পার্থক্য হয়ে গেছে, ও টাকা আর উঠাইতে পারছে না। আপনারা বেশি জানেন এগুলো গল্প, জানেন না? জানেন না? একজন জি করেছে মানে জানে কেউ। সুবহানাল্লাহ, আস্তাগফিরুল্লাহ ওয়া আতুবু ইলাইহি। মুসলিম জাতির অবস্থা। তো কি বলছিলাম? কি বলছিলাম? এই আয়াতে গিয়ে পৌঁছেছিল, আয়াত নম্বর 59। এখান থেকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই নাজরানের খ্রিস্টানদের ভ্রান্ত ধর্মের খণ্ডন করছেন। তারা জিজ্ঞাসা করেছিল, প্রশ্ন করেছেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে যে, হে মুহাম্মদ, তুমি আচ্ছা বলো তো যে ঈসা আলাইহিস সালাম, তাদের আকীদা কি খ্রিস্টানদের? ঈসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর পুত্র, আল্লাহর পুত্র।
তার মানে ঈসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার অসাধারণ ক্ষমতায় সৃষ্টি করেছেন, আল্লাহর তিনি বান্দা, এটা বিশ্বাস করে না খ্রিস্টান। এটি তো তারা বলল, তাহলে ঈসা আলাইহিস সালাম যদি আল্লাহর পুত্র না হয় তাহলে বিনা বাপে কি করে সৃষ্টি হলো? বিনা বাপে কি করে সৃষ্টি হতে পারে? ঈসা আলাইহিস সালাম মা মারিয়াম, মেরি তাদের ভাষায়, খ্রিস্টানদের ভাষায়, আর বাপ হচ্ছেন আল্লাহ, বাপ হচ্ছেন, আর এটা খ্রিস্টান ধর্ম, বাপ হচ্ছে কে? আব হচ্ছে আল্লাহ, আর ইবন হচ্ছে ঈসা আলাইহিস সালাম। এটা হচ্ছে তাদের আকীদা। তো তুমি যে বলছো যে ঈসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর পুত্র না, তো বাপ কোথায়? বাপ তো নাই, তাহলে কীভাবে পয়দা হবে? তারা যে এটা মুজিজা, এটা অস্বীকার করতো, মানত না বা মানেও না খ্রিস্টানরা বর্তমানে এখনও। এর জবাবে আল্লাহ রাব্বুল এই আয়াত নাজিল করলেন যে দেখো, ঈসার সৃষ্টিটা আদম আলাইহিস সালামের সৃষ্টির মতো। তো আদমের সৃষ্টি মানো কি মানো না? এখন যদি খ্রিস্টানদেরকে জিজ্ঞেস করেন, তারাও আদম বলে, আদম জানে। ইহুদিরাও আদমকে জানে যে প্রথম মানুষ হচ্ছে আদম, তাই না? তারা আপনার এই খ্রিস্টান কি বলছে, নাস্তিকদের মতো বিশ্বাস করে না যে মানুষ কী হয়েছে, ডারউইন থিওরি বিশ্বাস করে যে মানুষ ধীরে ধীরে লেজওয়ালা সব ছিল, হনুমান ছিল বা সিম্পাঞ্জি ছিল, তারপর তখন লেজ খসে পড়েছে, তারপর মানুষ হয়েছে। এসব আকীদা বিশ্বাস করে না। তারাও বিশ্বাস করে যে আমরা হচ্ছি বনু আদম সন্তান। তো আদমকে আল্লাহ কীভাবে পয়দা করলেন? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোরআনে আল্লাহ শিখিয়ে দিলেন নবীকে যে বলো এই খ্রিস্টানদেরকে যে আদম কীভাবে পয়দা হইল। আদমের বাপকে, হ্যাঁ, আদমের মাকে, বাপও নেই মাও নেই, তাহলে কি বলে আদম আল্লাহর পুত্র বলবে? আদমকে আল্লাহর ইবনুল্লাহ নাকি? না, তোমরাও তো বলো না যে আদম আল্লাহর পুত্র। এই জবাব আল্লাহ দিচ্ছেন, বলছেন ইন্না মাসালা ঈসা ইনদাল্লাহ, নিশ্চয় ঈসা আলাইহিস সালামের দৃষ্টান্ত উদাহরণ হচ্ছে আল্লাহর নিকটে কামাসালে আদম আলাইহিস সালামের মতো। খালাকাহু মিন তুরাব, আদম আলাইহিস সালামকে আল্লাহ মাটি দিয়ে সৃষ্টি করলেন, মাটি দিয়ে তার গঠন আকৃতি তৈরি করলেন। সুম্মা কালা লাহু, তারপরে তার উদ্দেশ্যে বললেন কোন, তুমি একজন মানুষ রূপে হয়ে যাও, মানে রূহ দিয়ে দিলেন। ফায়াকুন, তখন সে মানুষ রূপে দাঁড়িয়ে গেল, বসলো, দাঁড়াইলো, চলাফেরা করছে মানুষ। আর তার থেকে এত বাস্তা মিনহুমা রিজালান কাসীরা ওয়া নিসা, অসংখ্য মানুষকে আল্লাহ সৃষ্টি করলেন। হ্যাঁ, এখন কি বুঝলেন? যদি আল্লাহ বিনা বাপ মায়ে আদমকে সৃষ্টি করতে পারেন, তো ঈসা আলাইহিস সালামের তো মা আছে, গর্ভধারণের ব্যবস্থা আছে, মা আছে, শুধু বাপ নেই। আল্লাহ কেন পারেন না? কোনটা বেশি মুশকিল? বাপও নেই, মা নেই, আদমের সৃষ্টিতে বেশি মুশকিল। ওটা যদি আল্লাহ করতে পারেন প্রথমেই, আর মানুষ জাতি বলে কোনো নজিরও ছিল না, প্রথম তিনি সৃষ্টি করছেন। আর এখানে তো মানুষ একটা নজির আছে, মা আছে, শুধু বাপ নেই। আল্লাহ পারবেন না? হ্যাঁ, তো ওইভাবে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। এর মানে এই নয় যে আল্লাহ ঈসা আলাইহিস সালামের বাপ। আল হাক্কু মির রব্বিক, এই হচ্ছে সত্য তোমার রবের পক্ষ থেকে, হে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। ফালা তাকুম মিনাল মুমতারিন, সন্দেহকারীদের অন্তর্ভুক্ত হইও না। ফামান হাজ্জাকা ফীহি মিন বাদি মা জাআকা মিনাল, সুতরাং তোমার সাথে যদি তোমার কাছে জ্ঞান আসার পরে কেউ বাদানুবাদ করে, বিতর্কে লিপ্ত হয়, ফাকুল, তাহলে তাদেরকে মুবাহালার জন্য আহ্বান কর, বলো তালাও এসো, নাদু আবনা আনা ও আবনা আকুম, আমরা আহ্বান করি, ডাকি আমাদের সন্তানদেরকে, ছেলেদেরকে, এবং তোমাদের সন্তানদেরকে তোমরা ডাকো, ওয়া নিসা আনা ওয়া নিসাকো, তোমাদের নারীদেরকে তোমরা ডাকো আর আমাদের নারীদেরকে আমরা ডাকি, ওয়া আনফুসানা ওয়া আনফুস, আমরা নিজেদেরকে আহ্বান করি যে আমরা নিজেরা হাজির হই এবং তোমরাও নিজেরা হাজির হও। সুম্মা নাবতাহেল, তারপরে বিনীত আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি। ইবতিহাল মানে হচ্ছে বিনয় হয়ে প্রার্থনা করা, মুবাহালা যেটাকে বলা হয়। মুবাহালার সংজ্ঞা একটু আগে বললাম কি, যে প্রত্যেকেই, দুই দলের প্রত্যেকে কি করবে, নিজে নিজেকে অভিশাপ দিবে যে আমরা যদি ভুল পথে থাকি তো আমরা ধ্বংস হই। আর এই ক্ষেত্রে মনে রাখ, ওলামারা বলেছেন দুই পক্ষেই, বিশেষ করে হকপন্থীদের সৎকর্মশীল হইতে হবে। আবার আপনি একজন সাধারণ মুসলিম বড় বড় কাবিরা গুনাহ করছেন, একটা কাফেরের সাথে আপনি তর্কে জড়িয়ে গিয়ে মুবাহালা করতে হলো, আপনি তো মেলা পাপে জড়িয়ে আছেন, তখন হয়তো আপনার দুয়ার বাস্তবায়ন নাও হইতে পারে, ইসলামের ক্ষতি করে ফেলবেন আপনি। বুঝছেন কথা? হারাম খাচ্ছেন আপনি। আর একটা ধরেন খ্রিস্টানের সাথে বা ইহুদির সাথে অথবা হিন্দুর সাথে তর্কে জড়িয়ে গেলেন যে ইসলাম ঠিক, ও বলছে না আমাদের ধর্ম ঠিক, বলছে তাহলে মুবাহালা কর। আর নিজে মেলা হারামে জড়িয়ে আছেন। মুবাহালা যদি আপনার মতো একটা ফাসেক লোক করতে লাগে তা আপনার দোয়া কবুল নাও হইতে পারে। যখন দোয়া কবুল হবে না তখন কি হবে? কিছু দেখা গেল না, রেজাল্ট ফলাফল পাওয়া গেল না, তখন আপনি সত্যবাদী, আপনার দিন সত্য হওয়া সত্ত্বেও আপনি মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হয়ে গেলেন, ঠিক না? এই জন্য সৎকর্মশীল ভালো মুসলিমকে মুবাহালা করতে হবে। মুবাহালার বিধান ইসলামে আছে।
সুম্মা তাহলে তারপরে আমরা মোবাহালা করি ফান্নাজ আল্লাহ আলাল কাযিবিন, অতঃপর আল্লাহর অভিসম্পদ করি মিথ্যাবাদীদের ওপর, যে আমাদের দুই দলের মাঝে যারা মিথ্যাবাদী, যারা ভ্রান্ত ধর্মে রয়েছে, ভ্রান্ত বিশ্বাসে রয়েছে, তাদের ওপর আল্লাহর লানত অভিশাপ হোক। এইভাবে মোবাহালা করা হয়। এখানে আজকের তাফসীর শেষ করছি, ইনশাআল্লাহ তাআলা সামনে আরও তফসির করা। তবে একটি আয়াতের সম্পর্ক বা দুটি আয়াতের সম্পর্ক এর সাথে আছে, শুধু তর্জমা করে দিচ্ছি, খুব সহজ। ইন্না হাযা লাহুয়াল কাসাসুল হক, নিশ্চয়ই এই হচ্ছে সত্য ঘটনা, যে কাহিনীগুলি আল্লাহ বর্ণনা করে ইমরান পরিবারের, ঈসা আলাইহিস সালামের, তারপর জাকারিয়া আলাইহিস সালাম, এগুলি হচ্ছে সত্য ঘটনা। ওমা মিন ইলাহিন ইল্লাল্লাহ, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য মাবুদ নেই। ওয়া ইন্নাল্লাহ লাহুয়াল আজিজুল হাকিম, আর নিশ্চয় আল্লাহ রব্বুল মহাপরাক্রান্ত বিজ্ঞানময়। ফাইন তাওয়াল্লাউ, অতঃপর যদি তারা বিমুখ হয়, ইসলাম থেকে ফিরে যায়, ফাইন্নাল্লাহ আলিমু বিল মুফসিদিন, নিশ্চয় আল্লাহ রব্বুল আলামিন যারা বিপর্যয় সৃষ্টিকারী তাদের সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানী। এখানে আজকের তাফসীর শেষ হচ্ছে। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নবিয়ানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি।